This week's topics are very, very important, very relevant. Fine. First one. So what I am talking about this IMD, do you know this? Indian Meteorological Department. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ వీక్ పేపర్లో కూడా వస్తుంది. ముందే చెప్తాను ప్రిడిక్షన్, రైట్? ఫస్ట్ చెస్ దిస్ ఇయర్ 100% డ్యామ్ క్వశ్చన్, బికాస్ స్పోర్ట్స్ అనే టాపిక్ నేను టచ్ చేయను, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ వాస్ట్. దానిలో చాలా రకాలు ఉంటాయి, చాలా డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. యూపీఎస్సీ కూడా అడుగుతుంది చెస్ అనే కదా, నాట్ రిగార్డింగ్ దిస్ చెస్, బట్ దేర్ ఈస్ అ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. లాస్ట్ 3-4 years డైనమిక్స్ చూసుకుంటే దేర్ ఆర్ దేర్. బట్ నేను ఎవరైతే సజెస్ట్ చేస్తానో ఐ వోంట్ సజెస్ట్ దెమ్ స్పోర్ట్స్ చాప్టర్ టచ్ చేయండి, స్పోర్ట్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయండి, ఎందుకంటే వ్యాస్ట్ ఉంటుంది, మనం చదివేది ఎక్కువ. సో వాడిచ్చే 1-2 క్వశ్చన్ల కోసం వీ నీడ్ టు అన్ని స్పోర్ట్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అన్ని స్పోర్ట్స్ ఏంటి, ఎవరు విన్నరు, ఎవరు రన్నరు, ఎక్కడ జరిగింది, ఏం జరిగింది, వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్. బట్ దిస్ ఇయర్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ ఇండియా, like 100%. First one, win by Gukesh D, and recently Koneru Hampi. సో ఇద్దరు విన్ అయ్యారు కాబట్టి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది చెస్కి, రైట్? సో అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు నో బేస్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఇట్. హిస్టరీ ఈస్ కాన్ఫ్లిక్టెడ్ రిగార్డింగ్ దిస్ హిస్టరీ, రిగార్డింగ్ దిస్ చెస్, బట్ యూ నీడ్ టు నో బేస్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ దిస్ history regarding the chess, and terms are there, terms in the chess and some rankings, and 2 organizations are there. It's international organizations and 1 national organization. At least ee base information unte chess related question ela unna sare you can put from the point of current affairs, right? Second one is very, very important, very, very easy things, that is called Kuchipudi, right? How many classical dances are there in India? Any idea? What are those? We'll discuss at this time. So PSLV C60, this is a damn question for mains, because we are this is a first step. మన ఫ్యూచర్ గోల్స్ అన్నిటికీ ఇది ఒక ఫస్ట్ స్టెప్. దీనిలో 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ రెజెండవెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డాకింగ్. సో ఆ 2 వర్డ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఆ 2 వర్డ్ తెలుసా మీకు? డాకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ, రెజెండవెస్ అనే వర్డే ఇంపార్టెంట్. డాకింగ్ ఈజీగా అడిగేస్తారు, బట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటర్నెట్, very, very important, because it connects with the fundamental rights aspects, right to freedom of speech, right? So regarding the cases regarding the international internet shutdown and what are the government regulations, whether internet shutdown is needed or not needed, we'll discuss regarding those things. Regarding in this one, logistics sectors, very, very important. If you pick GS3, every year there will be a question on roadways, railways, airways. Pick last 5 years, show me the paper which doesn't have anything regarding these 3 sectors, right? This is a guarantee. Logistics, so presently there is an increasing in the logistics sectors because of this huge growth in this e-commerce, right? So next we are talking about Vembanad Lake. Last week we have, last not 2 to 3 weeks back, we have talked about one lake. What is that lake? Astamudi Lake, right? This lake is also important because Kerala is concentrating more on lake clearing things. Lake pollution jarugutundi, they are trying to revive those things. So pollution based lake questions are all time important. All time means all time. And next one is English challenges in news, Parker solar probe. So recently this is an mission to catch what extra things we can see from the sun. So it may not reach near to the sun, because if anything, satellites, all these missions will reach to the sun, it may burn it out. But approximately at some near distance, this is the one. So this is a Parker solar probe is the one thing till now any body from Earth reached at least near point to the sun, recently achieved. So this year this is also an important thing, because it was launched in 2018, రైట్? 2018 కరెంట్ అఫైర్ అయినా సరే, బట్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా టచ్ చేసింది ఇది దగ్గర సన్కి దగ్గరలో లాగా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ సన్స్ లేయర్స్ ఉంటాయి. సన్స్ లేయర్స్ ప్లస్
Indian aspiring mission for the sun, that is called the Aditya L1 mission. You people know about it. So ila connect cheskovali. And next one is military exercise, all time important. Every alternate year you can see a question on military exercises, right? Last year 2024 lo kuda there is a question on Mitra Shakti. If you see the paper 2024, we will discuss about that one. And last one is IMD, right? First one, chess. So these are important. Like ఎవరికైనా తెలిసి ఉంటే ఓకే. చెస్ లో ఈ నేమ్స్ తెలుసా మీకు? Who don't know, please know these names, right? So generally this is rook. We generally call it as an elephant. Pawn is a soldier. Next one, knight is horse. Bishop is minister. We generally call it as a minister or what? ఇంకేమంటారు? మినిస్టర్ అని అంటారు మనం వాడుకునే పదంలో అనమాట, మినిస్టర్. సో ఈ 4 అనేది బేస్ ఫర్ ద చెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెస్ ఆరిజిన్ అయింది కదా. చెస్ ఆరిజిన్ అయ్యటం మహాభారత టైంలో కూడా దెర్ ఇస్ అన్ చెస్ లాంటిది ఒక గేమ్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ చతురంగ, రైట్? చతురంగాలో ఆ చతురంగాలో దేర్ ఆర్ చతుర్ మీన్స్ 4. ఓన్లీ దోస్ 4 థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఎట్ ద టైమ్ ఇన్ దట్ కైండ్. ఆ టైంలోనే చెస్ బోర్డు పైన ఉన్న దానిలో ఉన్నాయి 4 ఆ 4 ఏంటంటే బిషప్, నైట్, రూక్, పాన్. లేటర్ ఇన్వెన్షన్ అవటం, లేటర్గా గ్రో అవటం, చెస్ గ్రో అవటం వల్ల ఈ 2 గాట్ యాడెడ్, రైట్? సో ఇనిషియల్ చతురంగాలో ఈ 2 పార్ట్స్, కింగ్ అండ్ క్వీన్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? గాట్ ఇట్? మహాభారత టైంలో నుంచే, బట్ హిస్టారికల్గా కొంచెం కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఉంది, కరెక్టో లేదో తెలియదు. బట్ చతురంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 4 ఉంటాయి. బట్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, నైట్, రూక్, పాన్ అండ్ బిషప్. బట్ కమింగ్ టు హియర్, కోనేరు హంపి వన్ ద ఉమెన్స్ వరల్డ్ ర్యాపిడ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్. దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ చెస్ గేమ్స్ ఆర్ దేర్. చెస్లోనే చాలా రకాలు ఉంటాయి అనమాట కాంపిటీషన్స్లోనే. బట్ మనకి అన్నీ అవసరం లేదు. వీ నీడ్ ఓన్లీ 2 విచ్ వీ వన్, రైట్? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ which was won by Gukesh, and second one is women's world rapid chess championship won by Koneru Hampi. These 2 things are important, right? So next, coming to here, this is an organization, all time important. So could you please spell it out? International Chess Federation, or దీన్ని FIDE అంటారు, FIDE. రీసెంట్గా గుకేష్ 1 అయ్యాడు కదా, అదే FIDE వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ అంటారు దాన్ని, రైట్? FIDE అంటే ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్ ఆర్ ఫెడరేషన్ ఇంటర్నేషనల్ డెస్ ఎషెస్. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్ ఇయర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్? 1924. ఇప్పటికి ఎన్ని ఇయర్స్ అయినాయి? టిల్ నౌ 100 years, right? So it is a very important topic, right? 100 years. What is the chess day? International Chess Day? July 20. So 1924 లో FIDE వచ్చింది. July 20 is the International Chess Day. సో ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే అడుగుతాడా అంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, బికాస్ హ్యాండ్లూమ్ డే అడిగాడు, ఇలాగ డేస్ అడుగుతాడు. బట్ 100 years కంప్లీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడుంది? స్విట్జర్లాండ్, లాసానే, రైట్? So next one, it is the governing body of international chess competition. The work with almost 200. ఇదంతా అవసరం లేదు, but this is important. Genus una sumus. We are one family. ఇవన్నీ అవసరం లేదు. Just 3 points you need to remember. 1924, July 20, Lausanne, Switzerland. So is India a member of this federation? ఈ ఫెడరేషన్లో ఇండియా మెంబర్ అయి ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, బికాస్ there are almost 200, right? ఇప్పుడు ఉంటేనే గుకేష్ పార్టిసిపేట్ చేశాడు కదా. సో అది ఐక్యూ. మనకి అన్నీ అక్కడ ఉండవు. ఒకవేళ 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఓకే, 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇండియా ఉన్నాడా అంటే రీసెంట్గా గుకేష్ 1 అవ్వకపోతే లేనట్టేగా. 1 అయ్యాడు అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇండియా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫెడరేషన్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐక్యూ డెవలప్ చేసుకోండి, రైట్? సెకండ్ వన్, ఆల్ ఇండియా చెస్ ఫెడరేషన్. వెన్ ఇట్ కేమ్ 1951. It means that pre-independent or post-independent? ఇది ప్రియా పోస్టా?
పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్గా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ అఫిలియేటెడ్ టు ద దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది? న్యూఢిల్లీ. బట్ రిమెంబర్ రోల్ ఆఫ్ ఏఐసిఎఫ్ ఏదైనా పాజిటివ్గా, ప్రోస్పెక్టివ్గా, ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉంటే 100% కరెక్ట్. ట్రైన్ చేస్తుందా చేయదా? వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుందా చేయదా? టాలెంట్ని నోటీస్ చేస్తుందా చేయదా? ఇవన్నీ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, రైట్. సో ఇలాగ ఏదైనా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కనిపించినప్పుడు రోల్లో, ఎయిమ్లో, విచ్ ఈజ్ సంథింగ్ పాజిటివ్ ఇన్ నేచర్, ఇలా కాకుండా ఇంకో 20 పెట్టినా సరే మనం పెట్టేయచ్చు. దట్ ఈస్ త్రూ అవర్ ఐక్యూ, రైట్. ఏఐసిఎఫ్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది? న్యూఢిల్లీ. ఏఐసిఎఫ్ న్యూఢిల్లీ, రైట్. But very important, I've already talked about this Chaturanga epic Mahabharata. So remember, there is a rating system called Elo rating system. Telsa evarkena adak vinar eppudaina, right? Remember, Elo rating system ఏ గేమ్ కి సంబంధించింది? చెస్ కి, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం లేదు, యావరేజ్ క్లబ్ ప్లేయర్ హ్యాస్ ఎ రేటింగ్ ఆఫ్ అబౌట్ 1500. మనకి ఇవి ఎలా వచ్చినాయి అంత అనవసరం, ఎప్పుడు అడగడు, అవసరం కూడా లేదు, రైట్. The highest FIDA rating all time is 2882 was achieved by Magnus Carlsen. Is very important. This person గుర్తుపెట్టుకోండి, Magnus Carlsen, రైట్. ఇప్పుడు దాకా ఎంత ఉంది? 2882 is the all time highest ఎలో రేటింగ్, హైయెస్ట్ రేటింగ్ అనమాట. సో ఈ రేటింగ్ బట్టే గ్రాండ్ మాస్టరా, అసలు ఏం మాస్టర్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ యూ సీ ద గ్రాండ్ మాస్టర్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ టైటిల్ ఎ చెస్ ప్లేయర్ కెన్ అటైన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఐఎం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ హై టు లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ గ్రాండ్ మాస్టర్, నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్, నెక్స్ట్ వన్ ఫిడే మాస్టర్, నెక్స్ట్ వన్ క్యాండిడేట్ మాస్టర్. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్, రైట్. ఫస్ట్ వన్ గ్రాండ్ మాస్టర్, రైట్. ఈజ్ గుకేష్ గ్రాండ్ మాస్టర్? గుకేష్ గ్రాండ్ మాస్టర్ కాదా? అయితేనే గెలిచినట్టు కదా, అదే చెప్తున్నా. మీరు ఆలోచించండి, అదే అన్నీ మనకి ప్లేట్లోకి ఉండవు, మనం కొంచెం ఒక స్టెప్ ఆలోచించాలి. ప్రజ్ఞానంద తెలుసా మీకు? ఈజ్ హీ ఏ గ్రాండ్ మాస్టర్? ఎస్, రైట్. సో డూ యు నో విశ్వనాథ్ ఆనంద్? ఈజ్ హీ ఏ గ్రాండ్ మాస్టర్? ఎస్. బట్ కొంచెం కాస్ట్ మంచి పేర్లు అందరూ గ్రాండ్ మాస్టర్సే ఉంటారు, రైట్. మ్యాగ్నస్ డిన్ లింగ్ ఇస్ ద రీసెంట్, ఎవరైతే ఓడిపోయారు చూసావా, డింగ్ లిరెన్, ఎవరైతే గుకేష్ సైడ్ ఆపోజిట్ ఓడిపోయాడు కదా, హీస్ ఫ్రమ్ చైనా, హీస్ ఆల్సో గ్రాండ్ మాస్టర్, రైట్. సో మినిమం రేటింగ్ ఆఫ్ 2400 ఎవరికి? ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ FIDA మాస్టర్, హౌ మచ్? 2300. నెక్స్ట్ వన్ క్యాండిడేట్ మాస్టర్ 2200. ఇదంతా ఈ నెంబర్స్ అవసరం లేదు మనకి, బట్ ఆ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరు టాప్, ఎవరు కొంచెం సీక్వెన్స్ వైజ్ వెళ్తున్నారు. నెక్స్ట్ వన్ ఎలో రేటింగ్, యావరేజ్ ఎంత ఉండాలి? 1500 పైన ఉండాలి. సో టిల్ రీసెంట్ హైయెస్ట్ ఎవరైతే 2882, రీసెంట్గా ఇతను కూడా 2700 2660లోనే ఉన్నాడు గుకేష్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి ఏంటి అని మనకు అనవసరం. రిమెంబర్ టర్మ్స్, నేమ్స్. ఎన్ పాసెంట్, క్యాస్ట్లింగ్, ఫోర్క్, బ్యాటరీ, బ్లిడ్స్, 50 మూవ్ రూల్. జస్ట్ ఇంత నేమ్, జస్ట్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, దీనికి ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ మనకు నో నీడ్ ఎట్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్, రిమెంబర్ దిస్ చెస్ ఒలింపియాడ్. ఇందాక రెండు మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్, FIDA won by whom? Gukesh. Next one, women's rapid chess championship won by Koneru Humpy. And third ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, that is called this chess olympiad, right? Chess olympiad is biennial. Biennial అంటే what is the difference between biannual and biennial? Biennial అంటే 2 years ఒకసారి, biannual అంటే ఇయర్ కి 2 times, రైట్. యాన్యువల్ అంటే ఇయర్లీ, బై అంటే 2 times. సో అదొకటి బై యాన్యువల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బై ఎన్నియల్ ఈజీగా గుర్తుంటుంది, రైట్. విచ్ టీమ్స్ రిప్రజెంటింగ్ ద నేషన్, ఇదంతా అవసరం లేదు. ద ఫస్ట్ ఒలింపియాడ్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ 1924. ఇండియన్ చెస్ మెన్స్ అండ్ ఉమెన్స్ టీమ్స్ వన్ ద గోల్డ్ మెడల్స్, ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. ద టర్మ్స్ en passant, castling, 50 move rule seen recently related to which of the following? A. Stock market, B. Chess,
C. Golf. D. Tennis. The answer is regarding chess. Right? Very important. See, ఒకవేళ మీకు ఈ టర్మ్స్ తెలియలేదు అనుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ వదిలేసి వస్తారు లేదా? రైట్, డ్యామ్గా వదిలేసి వస్తారు. 90% ఎవరైతే నాకు తెలిసినంత వరకు పెట్టే వాళ్ళు ఇది పెడతారు ఆన్సర్. బికాస్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఆడ్గా ఉంది కదా, ఇవన్నీ స్పోర్ట్స్లో ఉన్నాయి, ఇది సంథింగ్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. సో ఛాన్సెస్ దానికి ఎక్కువ, జనరల్గా యూపీఎస్సీ ప్రకారం అయితే ఛాన్సెస్ దానికి ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నౌ? నియర్లీ 1500 కూచిపూడి డాన్సెస్ ఫ్రమ్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఫైనల్స్. ఇదంతా వదిలేసేయండి. బట్ రిమెంబర్, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అయిందా మీకు? అవ్వలేదు కదా. బట్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ బోత్ ప్రీ అండ్ మెయిన్స్. సో మీరు మిడివల్ ఇండియా చదివినా కొంచెం చదవకపోయినా సరే, బట్ మిడివల్ ఇండియాలో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ పార్ట్ ఎక్కువ చదవండి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ హ్యాస్ హ్యూజ్ సిగ్నిఫికెన్స్. హిస్టరీ మొత్తం మీద ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్ మొత్తం కలుపుకున్నా సరే ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి ఎక్కువ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది, ఎక్కువ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ ద మెయిన్స్లో కూడా 2 questions కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్ట్ అండ్ కల్చరే. ప్రీలో కూడా 6 to 7 questions వస్తాయి. ఓవరాల్ హిస్టరీ మొత్తం మీద 13 to 14 questions, 6 to 7 questions కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. దట్ టు స్పెసిఫికలీ ఈ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ మట్టికి స్కిప్ చేయొద్దు. క్లాసికల్ డాన్సెస్ అండ్ ఫోక్ డాన్సెస్. రైట్, చెప్తే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ. సో భరతనాట్యం, రిమెంబర్, ఎనీ ఐడియా? బట్ నాట్ భరత, కూచిపూడి, రైట్? సో కూచిపూడి, వేర్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ కూచిపూడి? ఎనీ ఐడియా? జపానా? ఆంధ్రప్రదేశ్. ఫైన్. సో ఏ టైంలో ఆరిజిన్ అయి ఉండొచ్చు? అట్లీస్ట్ గెసెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. Fine, in and around Vijayanagara, that is fine. So it has came around 17th century. In reality 17th century లో వచ్చింది. బట్ రిమెంబర్, ఈ క్లాసికల్ డాన్సెస్లో 2 types ఉంటాయి. వన్ ఈస్ డాన్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డాన్స్ డ్రామా. రైట్, ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ అనమాట, కోర్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ డాన్సెస్. వన్ ఈస్ డాన్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డాన్స్ డ్రామా. అంటే డాన్సు ఉంటుంది, డ్రామా కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ రిసైడ్, నేను చెప్తా ఉంటాను అనమాట, వాడు ఇలా మాట్లాడుతుంటే దానికి తగినట్టుగా యూ విల్ గివ్ సమ్ మూమెంట్స్. డాన్స్, డ్రామా అండ్ డాన్స్. సో రిమెంబర్, భరతనాట్యం ఈజ్ ప్యూర్లీ డాన్స్ ఇన్ ఫామ్, కూచిపూడి ఈజ్ డాన్స్ డ్రామా ఇన్ ఫామ్. రైట్? సో ఇండియన్ క్లాసికల్ డాన్సెస్లో ఫస్ట్ వన్ కూచిపూడి, భరతనాట్యం, ఒడిస్సీ, నెక్స్ట్ వన్ కథకళి, మోహినియట్టం, సత్రియా. రైట్? కథక్ వేరు, కథకళి వేరు. కథకళి ఈజ్ కేరళ, కథక్ ఈజ్ ద నార్త్ ఇండియా, మణిపూరి మణిపూర్, సత్రియా ఈజ్ ఇన్ అస్సాం. రైట్? భరతనాట్యం ఒడిస్సీ, ఒడిషా. సో ఈ డాన్సెస్ అన్నిట్లో కల్లా ఓల్డెస్ట్ ఏదైనా ఉందంటే ఒడిస్సీ. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ద క్లాసికల్ డాన్సెస్. ఇలాంటి వాటి నుంచి అడిగితే జస్ట్ రిమెంబర్, ఎనీ డాన్స్లో 3 aspects ఆర్ దేర్. ఇన్ జనరల్ 3 aspectsలో ఉంటాయి. సో ఆ 3 aspects ఏంటి అంటే నృత్య, నాట్య. రైట్? విల్ డిస్కస్ రిగార్డింగ్ దోస్ 3 things. 3 ఇంపార్టెంట్. మిగిలిన ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ప్రతి డాన్స్కి కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. యూనిట్ నో దోస్ థింగ్స్ అంతే. సో వాటిని బైహార్ట్ చేయడమే వెరీ ఈజీ థింగ్. ఫైన్. కమింగ్ టు దిస్ కూచిపూడి, ఈ ఫొటోస్ కూడా నేను స్పెసిఫిక్గా సెలెక్ట్ చేసి పెట్టా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ అన్ బ్రాస్ ప్లేట్. ఏ క్లాసికల్ డాన్స్ బ్రాస్ ప్లేట్ మీద డాన్స్ చేస్తారంటే ఏ డాన్స్? కూచిపూడి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, మెన్నా ఉమెనా? బోత్. అర్లియర్ మెన్ ఉండేవాళ్ళు, సో ఉమెన్ లేటర్గా రావడం స్టార్ట్ అయిందనమాట. రైట్? సో బోత్ ఉంటారు. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇది సోలో డాన్సా, లేకపోతే సోలో డాన్స్ అయి ఉండొచ్చా, లేకపోతే ఇద్దరు కూడా ఉండుండొచ్చా? మల్టిపుల్ కూడా ఉండుండొచ్చు. సో ఈ 2 ఇమేజెస్ తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ అదే. రైట్? సో ఇలాంటి వాటి మీదే దే విల్ ట్రై టు ట్రాప్ యూ. ఇంకింత మించి కాంప్లికేటెడ్ గేమ్ అడగడు వాడు. రిమెంబర్, కమింగ్ టు హియర్, primarily originated from the Indian state of Andhra Pradesh around
17th century by the, this name is important, Siddhendra Yogi, a talented, which poet? Vaishnava poet. He is not Shaivite. He is not Shaivite. Shaivite, Vaishnavites. తెలుసా మీకు? శివుడు భక్తులు, విష్ణు భక్తులు. Right? Kuchipudi derives its name from the Andhra village. Kuchipudi అనే పేరు కూడా ఉంది, బట్ earlier its name is called Kussela Vapuri or Kuchelapuram. Just numbers, names గుర్తుపెట్టుకుని చాలు. So dancers came to be known as భగవతాలూస్. ఏ డాన్సర్స్ ని భగవతాలూస్ అంటారు? కూచిపూడి, కథక్క, ఏది? కూచిపూడి. నెక్స్ట్ వన్, బేస్డ్ ఆన్ ద నాట్య శాస్త్ర. సి రిమెంబర్, భారత ముని ఈజ్ ఎ పర్సన్ రిటన్ నాట్య శాస్త్ర. ఇది ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్. భారత ముని ఏం రాశాడు? నాట్య శాస్త్ర. అండ్ అనదర్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ నందికేశ్వర. హీ హ్యాస్ రిటన్ అభినయ దర్పణ. ఈ రెండు డాన్స్ ఫామ్స్ కి సంబంధించిన బుక్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నందికేశ్వర ఏం రాశాడు? అభినయ దర్పణ. భారతముని నాట్య శాస్త్ర. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. It has also has its roots in Yakshagana. Yakshagana is also a dance form. It's a folk dance form. It is in Karnataka region. Right? A drama dance. So దాని నుంచి ఇంకా బెటర్గా వచ్చింది కూచిపూడి. సో నెక్స్ట్ వన్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ద భాగవత మేళ. అందుకే వాళ్ళు ఏమంటారు? భాగవతులు. రైట్? So next one, features. This is very easy. Footwork, you know this. Eye movement. Next one, narration. Next one, this dance is a combination of Tandava plus Lasya. See, general ga Ardhanarishwara. Do you know who is called as Ardhanarishwara? Shivudu, right? Shiva and Parvati. So combinedly called as an Ardhanarishwara. So there is a two elements in it. One is called feminine element and another element is called masculine element. So Tandava is an masculine part, male part. అంటే కొంచెం రౌద్రం ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. కరుణ, జాలి ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి లాస్య పార్ట్లో ఉంటాయి. సో ఇది లాస్యానా తాండవానా? కూచిపూడి ఈజ్ ఏ లాస్య ఆస్పెక్ట్ ఆర్ తాండవ ఆస్పెక్ట్? బోత్. ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ తాండవ ప్లస్ లాస్య. గుర్తుపెట్టుకుని తాండవ లాస్య ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద అర్ధనారీశ్వర. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. డాన్స్ ఆన్ ఏ బ్రాస్ ప్లేట్. ఏ మ్యూజిక్? బికాస్ సౌత్ ఇండియా కాబట్టి కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్త్ ఇండియా, విచ్ మ్యూజిక్? హిందుస్థానీ మ్యూజిక్. దేర్ ఆర్ టూ మ్యూజిక్స్ ఇన్ ఇండియా. నార్త్ ఇండియాలో హిందుస్థానీ మ్యూజిక్, సదర్న్ ఇండియాలో కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. సో మన సౌత్ కాబట్టి దే యూజ్ విచ్ మ్యూజిక్? కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. నెక్స్ట్ వన్, డాన్సర్స్ అండ్ యాక్టర్ హ్యాస్ టు బి స్కిల్డ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ అండ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. ఎందుకంటే డాన్స్ డ్రామా చేయాలి కాబట్టి. Right? Next one is dancers wear light makeup and ornaments. Ornament names are important. Rakudi, head ornament. Chandra, Vanki. Vanki అంటే తెలుసుగా మీకు? తెలుసుగా? వేసుకున్నారు ఎప్పుడైనా? ఫైన్. అడ్డబాస అండ్ కసినసార. జస్ట్ రిమెంబర్. The ornaments are made up of, this is important, బూరుగు wood. You know this? బూరుగు చెట్టు అంటే తెలుసా? ఎప్పుడు చూసారా? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లుక్స్ లైక్ కార్న్. కార్న్ తెలుసా మీకు? కార్న్ తెలుసా? కార్న్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది? కార్న్. బూరుగు. ఐ విల్ షో దిస్ బూరుగు. దానిలో అంతా యూ విల్ సీ దిస్ కాటన్గా ఉంటుంది ఒకటి. ఎనీ ఐడియా? చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు చూసారా మీరు? చూడలేదా? బట్ ఐ విల్ షో యూ. వెయిట్. బట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ కార్న్ షేప్ ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, లోపలంతా కొంచెం కాటన్గా ఉంటుంది. క్లాస్ అయిపోయి చూపిస్తాను. సో ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ దెర్ ఇస్ ఎ కనెక్షన్. మృదంగం, సింబల్స్, వీణా, ఫ్లూట్ అండ్ తంబురా. కూచిపూడి హ్యాస్ సెవరల్ స్టైల్స్. ఇట్ ఓపెన్నెస్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఈ టూ వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్. సో కొన్ని డాన్స్ ఫామ్స్లో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇలానే చెయ్యాలంటుంది అనమాట.
బట్ కూచిపూడి ఈజ్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ ఓపెన్నెస్, అంటే యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఇట్, కొంత పార్ట్ వరకు ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. త్రూ యువర్ మూమెంట్స్, త్రూ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, యూ కెన్ డూ సమ్ ఎక్స్ట్రా వర్క్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఏ కూచిపూడి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్లూడ్ ఏ సూత్రధార ఆర్ నట్టు వనర్. సో ఎవరైతే ఇలా చేయి అలా చేయని బయట నుంచి మనం చెప్తా ఉంటాడు అనమాట, అది ఒక స్టోరీ చెప్తా ఉంటాడు, ఒక నేరేషన్ చేస్తూ ఉంటాడు, అతని పేరేంటి? సూత్రధార ఆర్ నట్టు వనర్. సో ద టర్మ్ నట్టు వనర్ నట్టు వనర్ has huge significance in the medieval India is related to which of the following? If that is the question, first option stands in classical music, second one is tax collector, third one is agricultural output, fourth one is bodyguard of king. Evaru answer enti? What is the answer? Nattu vana regarding the classical music. If you don't know that, ఈ నాలుగిట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చుగా. బట్ అలాంటి చాలా ఇప్పటిదాకా పీవైక్యూస్లో చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, టర్మ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద మిడివల్ ఇండియా, 8th century నుంచి 17th century వరకు ఇలా టర్మ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్కి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ ద పీవైక్యూస్. ఫైన్. సో వేర్ ఐ హావ్ స్టాప్డ్. యా, దేర్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ నృత్య నాట్య. Nritya means it is pure dance. నృత్య అంటే ఏంటి? ప్యూర్ డాన్స్, అంటే ఓన్లీ డాన్స్ ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి. నృత్య ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే కళ్ళు కదిలించడం, ఆ లాస్య అంటే ఏడవటం. అర్థమవుతుందా? యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి కదా. డ్యాన్స్ అంటే ఏంటి? మూమెంట్. అంటే ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా డ్యాన్స్ చేయొచ్చు కదా మీరు. ఎనీబడి హ్యావ్ సీన్ దట్ లెజెండ్ సరవణన్ మూవీ? డూ నో దట్ మూవీ? తెలుసా మీకు? లెజెండ్ సరవణన్ అని ఒక అతను వచ్చాడు. డూ నో సరవణ స్టోర్స్ ఇన్ చెన్నై? ఎవరికైనా తెలుసా? విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఆ ఓనర్ ఒక సినిమా తీశాడు లెజెండ్ సరవణన్ అని. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ మెయింటైన్ చేశాడు. ఫ్లాప్ అయిందిలే, బట్ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ కదా. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఎట్లా మెయింటైన్ చేసి నాకు అర్థం కాదు. ఆ డిజ్నీ సినిమా లాగే ఉంటుంది నాకైతే అది. యు నెవర్ సీన్ హిమ్ రైట్, బట్ హీ హ్యాస్ హ్యూజ్ మనీ. ఐ విల్ షో హిమ్. అంటే బై మిస్టేక్ అట్లీస్ట్ ఐ హావ్ సీన్ దట్ మూవీ అంతా ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ క్యారీ చేశాడు. అంటే అది కూడా గ్రేటే కదా. మీరు నవ్వుతున్నారు ఇప్పుడు, మీరు నవ్వు ఆపుకుంటున్నారు. అతను అసలు సినిమా అంతా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా క్యారీ చేశాడు ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్, బట్ దట్ ఈస్ ఫైన్. వేరే స్టాప్. నృత్య నాట్య. నృత్య నాట్య. నృత్య ఈస్ ప్యూర్ డాన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అలాంటివి ఉండొచ్చు, బట్ దానికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ రిలేటెడ్ ఉండదు. బట్ యూ నో దట్, ఎనీబడి హ్యావ్ సీన్ దట్ మూవీ అథారిటీ దారిది? చూసారా? బ్రహ్మానందం విల్ గివ్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రైట్. అహల్య అమాయకురాలు రైట్. యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఎమోషన్స్ రైట్, కోపం, రౌద్రం, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నృత్య. జనరల్గా నృత్య అంటే డ్యాన్స్ అనుకుంటాం, బట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. డాన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కో ఇస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ నాట్య, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రామా. ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద కోర్ ఫర్ డాన్స్. ఏ డాన్స్ అయినా సరే ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద కోర్ రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాహుబలి సినిమా చూసారా? పడమర కొండల్లో పాట తెలుసా? అదే పాట లెజెండ్ సరవణన్కి ఇస్తే, సేమ్ సాంగ్ బ్రహ్మానందంకి ఇస్తే అంత వస్తుందా? బట్ దట్ మీన్స్ దట్, అంటే ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ దెమ్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డైమెన్షన్స్. దానిలోనే చూడాలి. సో డాన్స్ హ్యాస్ 3 ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నృత్య నాట్య. ఎందుకు ఇన్నిసార్లు స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ 3 టాపిక్స్ మీదే.
ఈ టాపిక్స్ నేర్చుకోండి. ఏం లేదు, మీకు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ వచ్చినప్పుడు మిగిలిన డాన్సెస్ ఫార్మ్స్ అన్ని ఈజీ అయిపోతాయి, రైట్? సో బట్ రిమెంబర్ నేమ్స్ ఉంటాయి దీనిలో. ఆలరిప్పు, కౌతవం, జాతీశ్వరం, రైట్? ఆలరిప్పు, కౌతవం, జాతీశ్వరం ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద డాన్స్ ఫార్మ్? నృత్య, నాట్య. దేనిలో? నృత్య మీన్స్ ప్యూర్ డాన్స్. నెక్స్ట్ వన్ నృత్య, దీనిలో స్వరజాతి, శబ్దం అండ్ వర్ణం. స్వరజాతి, శబ్దం, వర్ణం. అసలు ఇలా టర్మ్స్ అని ఇచ్చేయచ్చు అంతే. స్వరజాతి, శబ్దం, వర్ణం ఈస్ రిలేటెడ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్? వన్ ఈస్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డాన్స్ ఫార్మ్స్, థర్డ్ వన్ ఈస్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ పోర్ట్ కలెక్టర్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? డాన్స్ ఫార్మ్స్. నాట్య is what? Emotional expression of abhinaya. Padams are examples of the నాట్య pieces. సో దీనిలో ఏముండదు? స్టెప్ 1. దేనిలో స్టెప్ 1? దేనిలో? ఈ కూచిపూడి డాన్స్లో స్టెప్ 1 ఏం జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ ఎవరైతే వస్తారో దే విల్ గివ్ ఇన్వోకేషన్ టు ద గణేష్ ఇన్వోకేషన్ అంటారు అనమాట. ఇఫ్ యూ నో ఎనీబడి నో ద కూచిపూడి డాన్స్, బట్ ఫస్ట్ గణేష్ వందనం చేస్తారనమాట. ఎవరైతే ఇంట్రొడక్షన్ అవుతారో దే విల్ గివ్ గణేష్ వందనం. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 జరుగుతుంది అనమాట. స్టెప్ 2 ఏంటంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ కమ్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్సెల్వ్స్. ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ విల్ కమ్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇంకా తర్వాత నుంచి ఈ డాన్స్ డ్రామా స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఇట్స్ ద బేసిక్ స్టెప్స్. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. సో తర్వాత డాన్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది. స్టెప్ 1 is కూచిపూడి పర్ఫార్మెన్స్ యూజువల్లీ బిగిన్స్ విత్ an invocation to Lord Ganesha. Costumed actors introduce their role stated and they then perform short preliminary dance to set music. Daru తెలుసా మీకు? Not movie. The performance presents pure dance, nritya, but remember these names, famous exponents: Indrani, Bajpai, Yamini, Krishnamurti, Memapati, Chinna Satyam. గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు, పెట్టుకోకపోవచ్చు రిగార్డింగ్ దీస్ నేమ్స్, బట్ నౌ యూ హ్యావ్ బేసిక్ క్లారిటీ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దిస్ కూచిపూడి డాన్స్. 3 ఎలిమెంట్స్: నృత్య, నాట్య, రైట్? ఈ 3 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి దీనిలో? కూచిపూడిలో మెయిన్ బూరుగు. నెక్స్ట్ వన్ బ్రాస్ ప్లేట్. సోలోనా లేకపోతే మల్టిపుల్ డాన్సెస్ అవ్వచ్చా? అవ్వచ్చు కదా, రైట్? ఏ మ్యూజిక్ ఫాలో అవుతారు? హిందుస్థానీ, కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్, రైట్? స్టార్టింగ్ ఎవరికి ఇస్తారు ఇది? గణేష్కి వందనం చెప్తారు. సో ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ బై సిద్ధేంద్ర యోగి, రైట్? సో కనీసం ఒక 6-7 ఎలిమెంట్స్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ డూ విత్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ దిస్ కూచిపూడి. సో దిస్ ఇస్ 2012 question, right? Dancers, how do you distinguish between కూచిపూడి and Bharatanatyam? Very easy question. Dancers occasionally speaking dialogues is found in కూచిపూడి dance but not in Bharatanatyam. డాన్స్ డ్రామా ఇందాకే చెప్పా. డాన్స్ డ్రామా అంటే ఏది? కూచిపూడి. ఓన్లీ ప్యూర్ డాన్స్ ఇస్ భరతనాట్యం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? Occasional dancers occasionally speaking dialogues is found in కూచిపూడి but not in Bharatanatyam. Is right? Dancing on the brass plate by keeping the feet on its edges is a feature of Bharatanatyam. What is the answer then? So what they have done? Interchange. అంతే కదా, అటు తిట్టి మార్చాడు. సో దిస్ వన్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రాంగ్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఓన్లీ వన్. దిస్ 2012. So next one, consider the following statements about the Kuchipudi and identify the correct statements. Kuchipudi is a non-classical dance form that originates in the state of Andhra Pradesh in 7th century. So ikkada Andhra correct. This is a correct statement. But incorrect or what? Non-classical is incorrect. 7th is incorrect. So first option is right or wrong? Wrong. It is known for its fast rhythms and fluid movements, often telling stories from the Hindu epics. Right? Traditionally, Kuchipudi was performed exclusively by men and it included singing and dialogue. Traditionally means starting at the starting. Right? Musical instruments in Kuchipudi are mridangam, cymbals, veena, kitar and tambura. Kitar is not there, right? So if it is kitar is not there, oral statement and tappe kada.
So what is the answer then? A, 2 and 3. So guitar is a western instrument. You know guitar ఎప్పుడు చూసారా? గిటార్ ఎప్పుడు చూసారా? గిటార్ చూసారా? చూసారా లేదా? అండ్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ సీన్ కీబోర్డ్, క్యాషియో అంటారు. కీబోర్డ్ తెలుసా? ఆ రెండింటిని కలిపిన ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ దట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ప్రభాస్ వాడతారు. ఏ సినిమా అది? మిర్చినా? సో దిస్ వన్ చూసారు, ఇది ఇట్స్ వెస్ట్రన్, రైట్? సో దెర్ ఆర్ ఈ వీక్లోనే 3-4 days వరుసగా ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ వచ్చింది రిగార్డింగ్ దిస్ పిఎస్ఎల్వి C60. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ అంత వీక్ అంతా బర్న్ అయింది కాబట్టి ఒక టాపిక్ హ్యూజ్ ఇంపార్టెన్స్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ థింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పిఎస్ఎల్వి C60. వాట్ ఈస్ పిఎస్ఎల్వి? పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్. మోస్ట్లీ ఇది NEOకి వాడతారు, నియర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్. అంటే ఒక 1000 kilometers ఆ రేంజ్ లోపలికి జనరల్గా వాడతారు. బట్ ఈ పిఎస్ఎల్విలో వేరియంట్స్ ఉంటాయి, పిఎస్ఎల్వి XL, అవన్నీ యూ విల్ కమ్ టు నో ఇన్ ద SNT. సో పిఎస్ఎల్వి, జిఎస్ఎల్వినా పిఎస్ఎల్వి దీనిలో వాడింది? పిఎస్ఎల్వి. సో ఈ పిఎస్ఎల్వి ఈ C60లో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేమ్ పేరు POEM-4. ఏంటిది? POEM-4. సో ఈ 2 నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదంతా అయిపోతే ఈ పిఎస్ఎల్వి C60లో నాట్ ఓన్లీ దెర్ ఆర్ చేజర్ అండ్ టార్గెట్ అని ఒక 2 థింగ్స్ని లాంచ్ చేశారు. దీంతో పాటుగా ఇన్ అడిషనల్ విత్ దిస్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ కానీ వాళ్ళు కొన్ని ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ని కూడా పెట్టారు. దానిలో ఒక 2 ఇంపార్టెంట్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. But prior to that, we will know about this chaser and target. So this mission is all about future planning. So first step for the future planning. ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పేస్లోకి, మీకు తెలుసా ఇది? యూ నో అబౌట్ దిస్ పిఎస్ఎల్వి C60? కొంచెం ఐడియా ఉందా? బట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఒక గ్లిమ్స్ చెప్తాను, దాని మీదే ఇది మొత్తం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. స్పేస్లోకి ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సమ్ బిగ్ థింగ్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ ఇన్ ద స్పేస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఏ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ ఇన్ ద స్పేస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ an ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇన్ ద స్పేస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ an house in the space, if you want to develop something, if you want to put something in the moon, somebody, if you see the earlier times, moon లో స్పేస్ కూడా కొంతమంది కొనుక్కొని ఉన్నారు, కొంచెం ఏరియా కొనుక్కున్నారు. వాళ్ళకి అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలని కళ ఉందేమో పాపం. ఆ కళను ఎలా నెరవేరుస్తారు మీరు? ఇక్కడ నుంచి ఎత్తుకెళ్ళాలి అక్కడికి, రైట్? సో ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ కెనాట్ క్యారీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ప్లేస్. ఒకే టైంలో మీరు క్యారీ చేయలేరు కదా, అంతంత హ్యూజ్ అమౌంట్స్ని స్పేస్లో క్యారీ చేయలేరు కదా. సో బిట్స్ అండ్ పార్ట్స్ విల్ క్యారీ సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్పేస్ ఇప్పుడు పిఎస్ఎల్వి C60 2 పంపించారు, నెక్స్ట్ దానిలో ఇంకో 2 పంపిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్, ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనేది 1 డేలో కన్స్ట్రక్ట్ అయింది కాదు. ఇలాగ ప్రతి ఒక్కటి ఇలాగ లాంచ్ చేసి కొన్ని పంపించేవాళ్ళు అన్నమాట, పార్ట్స్గా పంపించేవాళ్ళు. ఆ పార్ట్స్ అన్ని ఏం చేస్తాయంటే జనరల్గా దే విల్ రివాల్వ్ ఇన్ అన్ ఆర్బిట్, రైట్? ఒక ఆర్బిట్లో వదిలేసి అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా, దాని పని అదే కదా. సో ఒక స్పీడ్లో 20,000 kilometers స్పీడ్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వదిలేసావు, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వదిలేసావు. బట్ ఇప్పుడు ఇదే ట్రాక్లో వదిలేసినప్పుడు ఇది ఇంకా స్పీడ్ పెరగచ్చు, ఇది స్పీడ్ తగ్గచ్చు కదా. 2 articles, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ చేజర్ అండ్ టార్గెట్. ఇది స్పీడ్ పెరగచ్చు, ఇది స్పీడ్ తగ్గచ్చు. ఈ 2 ఒకటే ఆర్బిట్లోకి అయినప్పుడు దే మే కొలైడ్, రైట్? స్పేస్ డెబ్రిస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో రిమెంబర్ స్పేస్ డెబ్రిస్ని ఒక పేరు ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెస్లర్ సిండ్రోమ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఏంటి? 2 ఒక సింగిల్ ఆర్బిట్లోనే సేమ్ స్పీడ్లో వెళ్తే ఈ 2 ఆర్ఎల్స్ ఒక 1 point ఎక్స్ట్రా అయినా సరే దే మే కొలైడ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, వాట్ దే మే డూ ఇస్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ 1 orbit అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఆర్బిట్. ఈ ఆర్బిట్లో నుంచి
ఈ ఆర్బిట్ ఇక్కడ ఒక ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఉందా, కనిపిస్తుందా మీకు ఇది? ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, రైట్? బట్ హియర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ సమ్ గ్యాప్ ఈస్ దేర్, రైట్? బట్ ఈ రెండు వేరే వేరే వెలాసిటీస్తో ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ రెజెండివస్ అంటే ఏంటి అంటే దీని స్పీడ్ తగ్గించటము ఆర్ఎస్ దీని స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయటము, ఆర్ఎస్ దీని స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయటము దీని స్పీడ్ తగ్గించటము. దీన్ని మెనవర్ చేస్తారు. మెనవర్ అంటే పాత్ని కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. దాని స్పీడ్ తగ్గిస్తూ పాత్ని మారుస్తారు. సో ఒక పాయింట్ వచ్చాక ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఇలా తిరుగుతా ఇంకొక సర్కిల్ వచ్చి ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ రెండు అనేది ఇదే పొజిషన్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్లాగా. ఇమాజిన్, అర్థమైందా? టూ బాడీస్ విల్ కమ్ క్లోజర్ అండ్ అదే పొజిషన్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఆ పొజిషన్ని అటాచ్ చేయడాన్ని డాకింగ్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ కాల్డ్ రెజెండివస్, రైట్? దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ థింగ్. సో దీని మీదే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అయినా సరే, అవర్ న్యూ ఆస్పిరేషన్ ఫర్ భారతీయ అంతరిక్ష మిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ చంద్రయాన్ 4 అండ్ నెక్స్ట్ అవర్ గగన్యాన్ మిషన్, అవర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యూచర్ మిషన్స్ ఏవైనా సరే ఇది ఒక బేస్ థింగ్ అనమాట. ఇది జనవరి 7th డాకింగ్ అవుతుందని చెప్పారు. 90% అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ పాత్స్ అని కరెక్ట్గా చేశారు. విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ January 7th అయ్యాక కూడా విల్ సీ అబౌట్ దిస్. బట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డాకింగ్ అండ్ రెజెండివస్? ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పార్ట్లో కొన్నాక ఇప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ స్పీడ్తో తిరుగుతున్నాయా? సేమ్ అలానే ఉన్నాయా? సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇటు నుంచి వెళ్ళొచ్చా మీరు? 2 cars మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ స్పీడ్, దాని మధ్యలో మీరు ఒక చిన్న బ్రిడ్జ్ లాంటిది వేశారనుకో, ఆ కార్ నుంచి ఈ కార్లో నడుస్తూ ఉండొచ్చు కదా మీరు. మీకు స్పీడ్తో సంబంధం లేదు కదా, అటు నుంచి వెళ్ళొచ్చు కదా. సేమ్ లైక్ యువర్ ట్రైన్ బోగి రెండు అటాచ్ అయినాయి కదా, రైట్? అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్. సో ఇప్పుడు అదే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కట్టాలి అంటే చిన్న చిన్న పార్ట్స్ తీసుకెళ్తాం. ఆల్రెడీ ఒక డాక్లో ఇప్పుడు ఈ రెండు తీసుకెళ్ళారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్, అందుకే పేర్లు కూడా పెట్టారు, చేజర్, టార్గెట్. టార్గెట్ అంటే ఒకటి అక్కడ ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది అనమాట, అంటే ఒక స్పేస్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. చేజర్ ఏంటంటే దీన్ని చేజ్ చేసుకుంటూ దీన్ని డాక్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. ఇంకక్కడ ఏం ఉండదు. కమింగ్ టు హియర్, SpaceX mission, space docking experiment for in-space docking of 2 small spacecraft, PSLV C-60 carry with 2 spacecraft, Chaser SDX-01, Target XDX-02. This is important. Where? Lower Earth orbit, akkada 470 kilometers, LEO lo. So India is the 4th country in the world to master this space docking. Objectives demonstrate reduced docking and undocking of the 2 spacecraft. Step towards achieving several future goals like bringing back lunar sample. ఏదైనా సరే ఫ్యూచర్ థింగ్స్ ఏవైనా సరే ఇట్ కమ్స్ ఫర్ దిస్ SpaceX మిషన్. సో డాకింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్. రెండెజివస్ ఈ రెండు అర్థమైనగా, జస్ట్ ఒకసారి చదవండి. రెండెజివస్ అంటే ఇన్వాల్వింగ్ బ్రింగింగ్ 2 separate spacecrafts into same orbit within the minimal distance and velocity difference. దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? డాకింగ్. అలా ఉన్న వాటిని అటాచ్ చేస్తారు. సో ఇదంతా ఒక మనుషులు చేస్తారా? రైట్? దిస్ ఈజ్ ద చేజర్, దిస్ ఈజ్ ద టార్గెట్. ఈ రెండు ఇదొక ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది, ఇదొక ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. ఇలా జాయిన్ అవ్వటాన్నే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాకింగ్. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ an ISRO mission carry a, this is another one. అదే ఇందాక చెప్పాను, 2 things are important. One is called CROPS, Biological Experiment Crop Compact Research Module for Orbital Plant Studies. Experiment will see the germination of seeds and sustenance of plants up to a 2 leaf stages. ఇది ఏదైతే సరే AgTechలో GS3లో you can use this as an example. Agriculture technologyలో స్పేస్ శాటిలైట్స్లో ఈ క్రాప్స్ అనేది యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. GS3 క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు, ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు, రైట్? So this is the same thing. So these are the 2 things, right? And next ఇది ఒక ఆర్బిట్లో ఎలా తిరుగుతుంది, ఇది ఒక ఆర్బిట్లో. సో ఇవన్నీ కొంచెం దగ్గరకు వచ్చి ఈ పార్ట్ ఏమవుతుంది? డాక్ అవుతుంది.
డాకింగ్ ప్రాసెస్లో ఒక పార్టే రెండిజువెస్. డాకింగ్ అనేది ఏంటి, ఆ రెండింటిని కలపాలి, దానిలో స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్టెప్స్లో ఒక పార్టే ఇది. అర్థమైనా? నెక్స్ట్, so this type of things are important. India shuts down internet 60 times in 2024, the lowest in the 8 years. So internet shutdown cheyocha cheyagodda? What's your point of view, whether it should be done or not? What is your poll rating? If you have a poll of 100%, yes is how much percentage, no is how much percentage? That is okay పర్సంటేజ్. ఒక జనరల్ ఒక పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఎలా ఇవ్వచ్చు? 80-20 అంతేనా? సో యూ కెనాట్ రెస్ట్రిక్ట్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, రైట్? ఏదైనా సరే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా, వీఆర్ నాట్ ఏ కంట్రీ సంథింగ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ ఆర్ సంథింగ్, రైట్? వీ హ్యావ్ సమ్ ఇండియన్ ఎథోస్, బట్ మనమేమి ఒకవేళ అలా తగాదాలో ఉండే పని అయితే ఇంత యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఇంతకాలం సర్వైవ్ అవ్వదు కదా, రైట్? సో 80:20 రేషియో బేసిక్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఇట్ మే హ్యాపెన్, మే నాట్ హ్యాపెన్, బట్ రిమెంబర్ ఇండియాస్ ఆర్ ద ఫ్యూయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ఇన్ 8 years 2024 అకార్డింగ్ టు ద డేటా ఫ్రమ్, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ ట్రాకర్ మెయింటైన్డ్ బై ద సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీడమ్ లా సెంటర్. ఇదే గవర్నమెంట్తో దానికి సంబంధించింది కాదు, ఈ రిపోర్ట్ సంబంధించిన లాంటిది. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ రిగార్డింగ్ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సిఆర్పిసి 144 section, you know it, right? 144. And next one is telegraph rules. ఈ 3 important అన్నమాట. సో ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ 1885 section 7, టెంపరరీ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ టెలికామ్ సర్వీసెస్. టెలికామ్ సర్వీసెస్లో కూడా ఇంటర్నెట్ ఒక పార్టేగా, కాలే కాకుండా ఇంటర్నెట్ కూడా టెలికామ్ సర్వీసే కదా, రైట్? సో ద వర్డ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ రిగార్డింగ్ వాట్? టెంపరరీ, నాట్ పర్మనెంట్. టెంపరరీనా పర్మనెంటా? సో టెంపరరీ, సో ఇట్ దానికి యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఓన్లీ ద హోమ్ సెక్రటరీ, సో ఎవరు చేయొచ్చు దీన్ని? హోమ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద యూనియన్ or state can issue. It has to be reviewed by a committee within 5 days. Such an order shall not be in operation for more than 15 days. But if you see the Jammu and Kashmir, 30 days to 40 days code internet shutdown అయింది. సో వాళ్ళకి యాక్సెసిబిలిటీ లేదు. సో వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఇది ప్రియర్ టు ఆర్టికల్ అబ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 370. 370 తెలుసుగా మీకు? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని అబ్రిగేషన్ ఆర్టికల్ చేయకముందు 30 days 35 days కూడా ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అయింది. ఎందుకంటే ఇలా గోల చేస్తారు, ఇలా చేస్తారని చెప్పేసి దే హ్యావ్ షట్ డౌన్. బట్ ఇట్ ఈస్ బ్రీచ్ దేర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్సో, రైట్? బట్ కొంతమందిని, మేబీ సమ్ పీపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2% or 4% మే అగ్రవేట్ ద థింగ్, బట్ ఇట్ మే డిస్రప్ట్ దేర్ ఎకానమీ, రైట్? ఇట్ మే డిస్రప్ట్ దేర్ కమ్యూనికేషన్స్, రైట్? సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ వల్ల వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫేవర్ టు ఇట్, ఈ రెండు మనకు తెలుసుకుంటే చాలు. ఈ క్వశ్చన్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే వీ కెన్ రైట్. బట్ రిమెంబర్, నేను ఎప్పుడు చెప్పేది పాలిటీలో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్స్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎనీ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్ట్స్ అండ్ సమ్ రూల్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ కేసెస్, సుప్రీంకోర్టు కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా. సో ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే ఈ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ మీద మీరు రాసేయచ్చు. So CRPC 144. Next one is 1669A of which act? IT Act. It gives the government power to block particular website and not the internet as a whole. For example, మీకు ఇది తెలుసా? Do you know some sites got banned in India? చాలా సైట్స్ ఇండియాలో బ్యాన్ అయినాయి, చైనీస్ సైట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అవి చాలా బ్యాన్ చేశారు ఇండియాలో. సో అది ఏ యాక్ట్ నుంచి చేశారంటే ఐటీ యాక్ట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, కేసెస్ రిలేటెడ్ టు ఇట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ రాజ్ నారాయణ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ 1975. సో ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ వాట్?
ఆ టైంలో ఇంటర్నెట్ లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నా అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీద అనమాట ఇది. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఇంకోటి ఏంటంటే కాల్స్ని కట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట, కాల్ వెళ్ళకుండా. సో అది కూడా ఒక ఎర్లియర్ థింగ్. ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఆల్సో వైలేట్స్ వాట్? విచ్ ఆర్టికల్? ఆర్టికల్ 19. So this case is a classic, important, all-time important question, whether it is pre or mains. Anuradha Bhasin versus Union of India case. ఏం కేసు ఇది? అనురాధ బాసిన్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? విచ్ ఆర్టికల్? 19. దేనికి సంబంధించింది? ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్. సో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్కి ఏదైనా కేసు అడిగారంటే డైరెక్ట్ మీకు అసలు పై రెండు గుర్తుపెట్టుకో, ఫస్ట్ దెన్ థర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోపోయినా సరే, యూ టు రిమెంబర్ ద అనురాధ బాసిన్ కేస్. నథింగ్ మచ్. ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఈ 2020 అప్పుడే, ఎప్పుడంటే వెన్ దే ఆర్ ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అప్పుడే ఎక్కువ డేస్ వేస్తారు. బట్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్లో వాట్ వీ కేమ్ టు నో, ఇట్ ఈస్ ఫర్ టెంపరీ ప్రొవిజన్, 15 days వరకే. సో ఈ అనురాధ బసిన్ కూడా ఏం చేసింది, టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఓకే చెప్పింది. ఎందుకంటే టెంపరీగానే ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి పర్మనెంట్, బికాస్ ఇట్ విల్ బ్రీచ్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ అగైన్ రైట్ టు లైవ్లీహుడ్. లైవ్లీహుడ్ తెలుసుగా మీకు? రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ అండ్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఈ రెండింటిని బ్రీచ్ చేసింది అంతకాలం. సో ఇట్ షుడ్ బి ఏ టెంపరీ. సో ఏ కేసు చెప్పింది? అనురాధ బాసిన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ 2020. సో ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ టు ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఓవర్ ద మీడియం ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఎంజాయ్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్ట్ అండర్ ద ఆర్టికల్ 19(1)(a) and 19(1)(z). సో షట్ డౌన్ హ్యాంపర్డ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రెస్ టు ఫంక్షన్ effectively. Next one, Fahim Shirin versus State of Kerala case. Internet shutdown also violates the right to internet, which was declared a fundamental right under Article 21 by the which court? Kerala High Court. So right to internet అనేది Article 19, Article 21 na? Right to internet comes under Article 19 or Article 21? 21. సో ఈ కేసు ప్రకారం ఏం చెప్పాడు? ఈ లాస్ట్ కేసు చూడండి, రైట్. సో ఒకవేళ డిపెండ్స్ ఆన్ ద థింగ్, ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ అని కాకుండా రైట్ టు ఇంటర్నెట్ అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ Article 21. సో ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ ఇలాంటి ఏమొచ్చినా సరే, ఇఫ్ ఇన్ దట్ వన్ Article 21 కాకుండా వేరే ఆర్టికల్స్ ఉన్నా సరే Article 19 ఇస్ కరెక్ట్, రైట్. సో Article 19, Article 20 మీకు అయిందా? పాలిటీ అయిందా? 1921 ఆల్ టైమ్ గోల్డెన్, దాన్ని ఏమంటారు, అదొక బ్యాలెన్స్ అంటే తెలుసా మీకు? బ్యాలెన్స్ అంటే తెలుసా? రీఛార్జ్ కాదు, తక్కెడ. యు నో ఇట్, రైట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ 19 and 21. So key impacts of the internet shutdown. First one is economic, next one is educational, third one is healthcare. So economic impact enti, nearly enta $118 million foreign investment loss ayyam manam because of this internet shutdowns in India overall ga. Next one, business disruption. For example, like e-commerce. E-commerce anta dani meeda nadustundi kada. మీ స్విగ్గీ కూడా దేని మీద నడుస్తుంది? ఇంటర్నెట్ మీదే కదా, ఏదైనా సరే. సో ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద వర్క్ అగైన్ కనెక్ట్స్ విత్ ద గిగ్ వర్కర్స్, రైట్? రైట్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టూరిజం. ఎడ్యుకేషన్ డిస్క్రిప్షన్, ప్రజెంట్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్, యూట్యూబ్, యాక్సెస్ ఇంటూ ఇన్ఫర్మేషన్, హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్, టెలిమెడిసిన్ ఈ లోకల్లో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డిసిమినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ టైమే తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ బ్లాక్ ద ఇంటర్నెట్, హౌ కెన్ యూ కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్? హౌ కెన్ యూ టెల్ దెమ్, రైట్? సో ఎకనామిక్, ఎడ్యుకేషనల్, హెల్త్ కీ ఇంపాక్ట్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, జస్ట్ గ్లిమ్స్ చూడండి అంతే. సోషల్ అండ్ సైకలాజికల్, గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్, ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద డెమోక్రసీ అండ్ సివిల్, ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్. Freedom of expression and transparency, accountability, and last one, legal and international image. So ఈ ఇంటర్నేషనల్ రెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ అవ్వటం వల్ల వాట్ హ్యాపెండ్? ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ పాయింట్, రైట్, అంతేనా? నీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇన్ దట్ మార్కెట్,
దెన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమ్స్. సో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ట్రస్ట్. సో యూఆర్ మజ్లింగ్ ద వాయిసెస్ ఆఫ్ యువర్ నేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో రీజన్స్ ఫర్ ద ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్: నేషనల్ సెక్యూరిటీ, నెక్స్ట్ వన్ పబ్లిక్ ఆర్డర్, ఎగ్జామ్ ఇంటిగ్రిటీ. ఇది తెలుసా మీకు? తెలీదా మీకు? మీరు ఎప్పుడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఎనీ టైమ్ గోస్ రైటింగ్ దిస్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ప్రీ రాస్తారు కదా, రాసినప్పుడు మొత్తం జామర్స్ పెట్టేస్తారు. జామర్స్ పెట్టేస్తారు అనమాట. ఎందుకంటే అవి కానీ దాన్ని ఏమంటారు, బ్లూటూత్స్ చాలామంది వాడుతుంటారు అనమాట. బ్లూటూత్ అండ్ దిస్ ఇంటర్నెట్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు, హూ హ్యావ్ టెక్నోక్రాట్స్. సో రీసెంట్లీ మీకు తెలుసో లేదో, లాస్ట్ ఒక 2019-20లోనో ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ ద ఐఏఎస్, హీ హ్యాస్ యూజ్ ద బ్లూటూత్ డివైస్ అండ్ ట్రాక్ దొరికింది, అదంతా అయిపోయింది. బట్ ఎగ్జామ్ ఇంటిగ్రిటీ, దిస్ ఈజ్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ కెన్ రైట్. ఇవన్నీ ఏంటంటే జనరిక్ పాయింట్స్, సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఒక్కటి రాయండి చాలు ఒకవేళ వస్తే. నెక్స్ట్ వన్ ప్రొటెక్టింగ్ ప్రైవసీ అండ్ డేటా, నెక్స్ట్ వన్ ethical considerations, and last one is legal enforcement that you can write. Fine. So next topic, logistics sector. Accelerated is ఒకసారి చదవండి. Accelerated movement. Logistics sectors high on delivery, low on cost. It means దానికి తగినంత కాస్టింగ్ కానీ లాభాలు కానీ రావట్లేదు, బికాస్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాటిల్ నెక్స్. బాటిల్ నెక్స్ అంటే తెలుసా? వాట్ ఈస్ బాటిల్ నెక్? దిస్ ఈస్ బాటిల్, రైట్? ఇదంతా వదిలేసండి. దిస్ ఈస్ బాటిల్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇదే కదా. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ రూపీ కాయిన్, కెన్ యూ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ వన్? చేయలేరా? చేస్తారా? బట్ ఇది ఇలా స్ట్రైట్గా ఉందనుకో, దానిలో ఫిట్ చేస్తారా లేదా? అర్థమైందా? సో అర్లియర్, ఇప్పుడు కొత్త బాటిల్స్ ఇలా కాదు, ఏదైనా సరే, ఈ బాటిల్ అయినా సరే ఇది ఇలా ఉంది కదా కర్వ్. బట్ ఒకవేళ స్ట్రైట్గా ఉంటే బాటిల్, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే బాటిల్స్. బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ బాటిల్ నెక్ అనేది ఎందుకు పెట్టారంటే ఇరక్కపోతుందని. దేర్ ఆర్ సంథింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ దట్. సో బాటిల్ నెక్ అనే పదం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ బాటిల్ నెక్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ బాటిల్ నెక్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అగ్రికల్చరల్ బాటిల్ నెక్స్, ఇలాంటి పదం వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే some issues are there. Bottleneck ane daniki enti relevance, some issues are there, right? Coming to here, accelerated movement, logistics sectors high on delivery, low on cost. So recently ga enti ante there is a huge growth in this e-commerce sector. Dani valla multiple sectors meeda involvement avutundi. For example, if you want to transport an urgent good from Delhi to Hyderabad, how it will be transported? To the mode of air transport, right? If you want some, for example, avocado తెలుసుగా మీకు? తెలుసా తెలీదా? అవకాడో ఇస్ ఫర్ లీచీ కూడా తెలిసండి. అవకాడో తెలుసు కదా. సమ్ ఏదైనా ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రూట్ అనుకోండి, మీకు ఈరోజు మీ ఇంట్లో కూర్చున్నా యుల్ గెటింగ్ త్రూ దిస్ వాట్ ఇస్ దట్, ఇన్స్టామార్ట్ ఆర్ బ్లింకిట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ దెమ్? ఏదో ఒక ఫాస్ట్ డెలివరీ సర్వీస్ జరుగుతుంది కదా, ఏదో కంట్రీలో పండించారు, అక్కడ నుంచి పోర్ట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, పోర్ట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇండియాకి వచ్చింది, మెయిన్ సెంటర్కి వచ్చింది, అక్కడ నుంచి ఫ్లైట్లో ఒక ఊరికి వచ్చింది, అక్కడ నుంచి రోడ్ మూమెంట్లో ఆర్ రైల్ మూమెంట్లో ఇట్ కేమ్స్ టు యువర్ హోమ్. జరిగిందా? ఇదంతా ఒక సీక్వెన్సా? ఇదంతా జరగడానికి దెర్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాజిస్టిక్స్, రైట్? సో ఇంత ఫాస్ట్గా జరగడానికి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఈస్ ఇంటర్నెట్, రైట్? అండ్ సమ్ ఎఫిషియన్సీ పెరిగిందా లేదా ఈ గ్యాప్లో? సో అర్లియర్ రోడ్స్ పెరగటం వల్ల ఫాస్ట్గా అయింది, ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరగటం వల్ల ఫాస్ట్గా అయింది. వేర్ హౌసెస్, డూ యు నో వేర్ హౌసెస్? వేర్ హౌస్ ఆర్ స్టోరేజ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కోల్డ్ వేర్ హౌసెస్ ఆర్ నార్మల్ వేర్ హౌస్, డ్రై అండ్ కోల్డ్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవి ఏవైనా సరే అవి ఉండబట్టే కదా వీఆర్ గెటింగ్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ ద థింగ్స్, రైట్? సో ఇది ఒక మన తినే గూడ్స్ చెప్పా. బట్ ఇలా కాకుండా ఒక ఇండస్ట్రీస్కి ఎవరికైనా లాజిస్టిక్స్ ఆర్ కీ రోల్, రైట్? సో రిమెంబర్, లాజిస్టిక్ సెక్టర్లో సప్లై చైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద సప్లై చైన్? వేర్ ఈజ్ ఇట్ ఆరిజిన్, వేర్ ఈజ్ ద కన్జ్యూమర్? ఫైనల్ కన్జ్యూమర్ ఎవడు? ఆరిజిన్ ఎవడు?
అది ఒక్కొక్క గూడికి ఒక్కొక్క ఆరిజిన్, ఒక్కొక్క కన్జ్యూమర్ ఉంటాడా, దానికి ఒక్కొక్క సప్లై చైన్ ఉంటుంది. సో ఈ ఆర్టికల్ దేని గురించి చెప్తుందంటే ఎస్పెషల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ఆన్ ద దెర్ ఇస్ ఎ పాలసీ కాల్డ్ నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ. 2022లో ఒక పాలసీ వచ్చింది. సో ఆ పాలసీలో కీ టార్గెట్స్ ఏంటి, కీ పిల్లర్స్ ఏంటి, కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి. సో ఇండియా ఈ నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీని ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళింది, హౌ మచ్ ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఇట్స్ టార్గెట్, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ నెక్స్ట్ సజెషన్స్. సో దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ ఆల్ రిగార్డింగ్ ద లాజిస్టిక్స్ సెక్టర్స్, ఇంపార్టెంట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వాట్, నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ. పాలసీ అనేది లాంగ్ టర్మా షార్ట్ టర్మా? ద టర్మ్ పాలసీ. పాలసీ అంటే ఏంటి, ఫ్యూచర్గా మనం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అనేది పాలసీ, అంతే కదా, అవునా కదా? సో ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్, దట్ ఈస్ స్టాట్యూటరీ అవసరం లేకపోవడం అంటే మనం ఇలా చేద్దాం అని అనుకుంటాం, గోల్ లాంటిది. పాలసీ సంథింగ్ లైక్ అవర్ గోల్స్, ఫ్యూచర్ గోల్స్. సో ద లాజిస్టిక్ సెక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా ఇంక్లూడ్స్ transportation. Which transportation? So what kind of transportation are there? Air, water, air, water and land. So land includes roads and railways. Air includes aircrafts. Present trend is drones. Drones కూడా ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది కదా కొన్ని కంట్రీస్. నెక్స్ట్ వన్ వాటర్ వేస్, మ్యారిటైమ్, ఇన్లాండ్. సో ఇవి ఏవైతే చూసుకున్నారో, ఇఫ్ యూ సీ ద GS3 చాప్టర్ సిలబస్, ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇదంతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరేగా, రోడ్వేస్, రైల్వేస్, ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాదా? ఎస్, రైట్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ అండర్ వేర్ హౌసింగ్. వేర్ హౌసింగ్ మీన్స్ స్టోరేజ్. సప్లై చైన్ అంటే, ఈ సప్లై చైన్లో ఎవరు ఉండొచ్చు, నువ్వైనా నేనైనా పార్టే కదా సప్లై చైన్లో. ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఐఎమ్ ఆపరేటింగ్ దిస్ వేర్ హౌస్, నేను పార్టే కదా దానిలోకి. నేను ఇంకా డిజిటల్గా అవేర్నెస్ ఉందనుకో, టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయగలను కదా. నీ గూడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ వచ్చాయి, దాన్ని ఒక 50 degrees 25 degreesలో ఉంచాల్సింది 30 degreesలో పెడితే ఏమవుతుంది, పాడైపోతాయి కదా. పెరిషబిలిటీ, రైట్. లాస్ట్ వన్ ఈస్ వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్, ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్, లైక్ ప్యాకేజింగ్, లైక్ షెల్ఫ్ లైఫ్. షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచడానికి కొన్ని ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ వేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇండియాస్ లాజిస్టిక్స్ సెక్టర్. సో అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ కమ్స్ అండర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే, రీసెంట్లీ ఇండియా గాట్ 38th ర్యాంక్. విచ్ ర్యాంక్? 38 by 139. వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక ఇండెక్స్ ఇచ్చింది. ఏం ఇండెక్స్ అది? లాజిస్టిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్. ఎవరిచ్చారు? వరల్డ్ బ్యాంక్. విచ్ ఈస్ ద, వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ నేమ్? లాజిస్టిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, LPI. సో ఈ LPIలో 6 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ సీ. జస్ట్ తర్వాత చూడండి ఖాళీ ఉన్నప్పుడు. సో కస్టమర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్వాలిటీ, ఈజ్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ షిప్మెంట్స్, లాజిస్టిక్ సర్వీసెస్ క్వాలిటీ, కన్సైన్మెంట్ ట్రాకింగ్స్ అండ్ ట్రేసింగ్, టైమ్ లైన్స్ ఆఫ్ షిప్మెంట్స్. జస్ట్ చూడండి, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అవ్వచ్చు. సో బట్ మనకి దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. NLP, దిస్ హ్యాస్ 3 main targets. First of all, if you see the developed economies ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పండి. UK, USA తీసుకోండి. USA లాంటి కంట్రీలో లాజిస్టిక్ సెక్టర్స్ యొక్క ఖర్చు ఎంత ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 8% to 9% ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఇండియా, ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 13 to 14%. అంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నాం లేదా? ఒక గూడ్ మూవ్ చేయడానికి వాళ్ళకి 8 రూపీస్ పడుతుంది. మన ఇండియాలో మూవ్ చేయడానికి గూడ్కి ఎంత పడుతుంది? 13 రూపీస్ పడుతుంది. అంటే ఎక్కువ జరుగుతుందా లేదా? సో దర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్ బిహైండ్ ఇట్, రైట్? టు అడ్రస్ దట్ రీజన్స్, వాట్ కేమ్? నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? రెడ్యూస్ ద లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్. ఎట్ ప్రెసెంట్ హౌ మచ్? ఇండియాస్ 13 to 14% ఆఫ్ ద GDP. డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో
8% ఉంది. సో ఇండియా ఈస్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ అన్ సింగిల్ డిజిట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 9 ఆల్సో. సింగిల్ డిజిట్కి ఆస్పైర్ చేస్తుంది. ఏది? నేషనల్ లాజిస్టిక్. నెక్స్ట్ వన్, ఎన్హాన్స్ ఎఫిషియన్సీ బై రెడ్యూసింగ్ ద బాటిల్ నెక్స్ ఇన్ ద సప్లై చైన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంప్రూవ్ ర్యాంకింగ్ ఇన్ ద ఎల్పిఐ. ఇప్పుడు చూసాం మనం లాజిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ర్యాంక్ ఎంత ఉంది మన ఇండియాది? 38. సో ఇండియా ఈజ్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ బిలో 25, రైట్? సో దీస్ ఆర్ 3 మెయిన్ టార్గెట్. ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటి? రిడక్షన్ ఇన్ అవర్ కాస్ట్స్, సింగిల్ డిజిట్కి తగ్గించాలి. సెకండ్ వన్, సప్లై చైన్ బెటర్గా చేయాలి, ఎఫిషియన్సీ. థర్డ్ వన్ ఇస్ 25లోకి రావాలి ర్యాంక్. ఎవరిది ర్యాంక్? ఇండియాస్. ఎక్కడ? వరల్డ్ బ్యాంక్స్ లాజిస్టిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్లో, రైట్? దీస్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ టార్గెట్స్. So next, there are some 4 pillars of the national logistics policy. First one is ULIP. First one is ULIP. ఇదంతా ఏం లేదు, యూనిఫైడ్ లాజిస్టిక్స్ ఇంటర్ఫేస్ ప్లాట్ఫామ్. ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోడ్, రైల్, ఎయిర్. ఒక ప్రొడక్ట్ ఎయిర్ నుంచి వచ్చింది, నెక్స్ట్ వాటర్ నుంచి వచ్చింది, వాటర్ నుంచి వెంటనే రోడ్ ఎక్కింది, ఈ రోడ్ ఎక్కి మళ్ళీ తర్వాత రైల్లోకి వెళ్ళింది, తర్వాత ఎయిర్లోకి వెళ్ళింది. ప్రతి దగ్గర ఒక స్టాపేజ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ కొత్త నెంబర్ క్రియేట్ చేస్తారు దానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ట్రాకింగ్ చేశారా? బ్లూ డాట్లు ఎప్పుడు ట్రాక్ చేశారా? మీరు ఎప్పుడైనా ట్రాక్ చేశారా ఏదైనా? బ్లూ డాట్ డూ నో? కొరియర్ ఎప్పుడు ట్రాక్ చేశారా? ఇప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా. కొరియర్ ట్రాకింగ్ ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, సమ్ ఒక 8 డిజిట్ 9 నెంబర్ కొట్టంగానే అది ఎక్కడుందో మనకు తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది కూడా కాదు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆర్డర్డ్ సంథింగ్ ఇన్ ద మింత్రా ఆర్ సంథింగ్, Myntra or Flipkart, whatever, if you see the delivery details, it has reached this destination, ఇది మారింది, ఎయిర్పోర్ట్లో ఇప్పుడే ఇది మారింది, నెక్స్ట్ రోడ్ ఎక్కింది, నెక్స్ట్ మన దగ్గరకు వచ్చింది. సో ఇదంతా ఒకే ఐడి మీద నడుస్తుందా? అవునా కదా? ఒకటే ట్రాకింగ్ మీద నెంబర్ మీద నడుస్తూ ఉంది. సో జనరల్గా ఏంటి అంటే కొన్ని గూడ్స్, సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ కామర్స్ మార్కెట్ వరకు వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నారు ఈ యూఎల్ఐపి. బట్ ఇలా కాకుండా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ సంథింగ్ స్టీల్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీ, క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీ, దాన్ని మనం ఒక షిప్మెంట్ని ఇక్కడ ఇన్ని మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని మార్చిన ప్రతి దగ్గర వీ నీడ్ టు డెవలప్ అండ్ డిఫరెంట్ కోడ్, డిఫరెంట్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్, చెక్స్ అండ్ ఉంటాయి అనమాట, స్టాపేజ్ సంథింగ్. అవన్నీ కాకుండా ఒక స్ట్రీమ్ లైన్, ఒక సింగిల్ కోడ్తోనే మొత్తం నడిపేయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? యుఎల్ఐపి. సో దే ఆర్ డెవలపింగ్, అంటే ఈ కామర్స్ మార్కెట్ లాగా ఈ మార్కెట్ కూడా డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. యుఎల్ఐపి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? యూనిఫైడ్ లాజిస్టిక్స్ ఇంటర్ఫేస్ ప్లాట్ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఐడిఎస్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిస్టమ్. అర్థమైందా? ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి? కలపటం. సో ఇప్పుడు ఎయిర్ వేస్ ఒకటి దగ్గర డేటా ఒకటి ఉంటుంది, రోడ్ వేస్ ఒకటి దగ్గర డేటా ఉంటుంది, వీడి డేటా వీడికి షేర్ అవ్వాలి కదా, రైట్? సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డేటానే ఐడిఎస్. సో యుఎల్ఐపిలో ఒక పార్టే ఐడిఎస్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఈలాగ్, ఈజ్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్. లాజిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు అనదర్ పార్ట్. అది ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి. ఈజీగా అవ్వాలి అంటే దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోడ్స్ నీట్గా ఉండాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలంటే. నెక్స్ట్ టోల్స్, డూ నో టోల్స్? సో అంతకుముందు టోల్ వేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఈ టోల్ వచ్చిందా? ఇది వచ్చిందా? ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ వచ్చాయా? సో అది కూడా ఎఫిషియన్సీ తగ్గిస్తుందా? ఒక 10 మినిట్స్ పట్టేది ఒక ఏదైనా లారీ ఆగుంటే, బట్ 10 మినిట్స్ కాకుండా ఇప్పుడు 1 మినిట్లో వెళ్ళిపోతుందా లారీ? సో 10 మినిట్స్ టైం తగ్గించాం కదా. అలాగా ఒక గూడ్, పెరిషబుల్ గూడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ సమ్ క్యారెట్స్ ఆర్ క్యారెట్ తీసుకున్నారనుకో, నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియాకి రావాలి. ఇలా దగ్గర ఒక 40 టోల్ గేట్స్ ఉన్నాయనుకో, 40 టోల్ గేట్స్లో 10 మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా పడితే ఎంత పడుతుంది? 40 × 10 400 మినిట్స్. 400 మినిట్స్ వల్ల దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? తగ్గుతుంది కదా. సో జస్ట్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంతే. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎస్ఐజి. ఇదంతా అవసరం లేదు, ఎస్ఐజి గురించి మీకు అంత అవసరం లేదు. బట్ రిమెంబర్, యుఎల్ఐపి ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూనిఫైడ్ లాజిస్టిక్స్ ఇంటర్ఫేస్. నెక్స్ట్ వన్ ఐడిఎస్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఈలాగ్, ఈజ్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ అంతా ఈజీనే. కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద పాలసీ, ఇంటిగ్రేషన్, డిజిటైజేషన్. సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ యుఎల్ఐపి. నెక్స్ట్ వన్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ digitalization, infrastructure development, skill development, standardization. This is important. We are concentrating on the MMT,
మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి? మల్టీ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ మోడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్. రోడ్ నుంచి రైలు, రైలు నుంచి ఎయిర్, అంతే, ఇంకేం లేదు అక్కడ. మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బాగా పెంచాలని చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గూడ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే రోడ్ మీదే కొన్ని వెళ్తూ ఉంటాయి, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద రోడ్స్, రైల్వేస్ అండ్ ఎయిర్స్ ఆల్సో. అది చేయట్లేదు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రజెంట్ ట్రెండ్, గ్రీన్ లాజిస్టిక్స్. సో కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓమ్ అని, దేర్ ఇస్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ OHM. మీకు ఓలా తెలుసా? ఊబర్ తెలుసా? తెలుసు కదా. ఓలా ఊబర్ ఎలా ఉన్నాయో ఓమ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. సో దే రన్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఓలా ఊబర్లో ఏంటి అంటే ఏ వెహికల్ అని వస్తుంది, ఏ వెహికల్ అని తీసుకెళ్తుంది కదా, పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ వెహికల్స్. బట్ ఓమ్ అనే కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే దే ఓన్లీ రన్ వాట్? ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ స్పెషలైజ్డ్ ఫోకస్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అగ్రికల్చరల్ లాజిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద పెరిషబుల్స్. ఫోకస్ ఆన్ ద export logistics to ensure competitiveness, ease of doing business. Key government initiatives to promote this national logistics policy. First important is PM Gati Shakti. Gati Shakti అంటే ఏం లేదు, అన్ని లాజిస్టిక్స్ సెక్టర్ సంబంధించినవి గ్రో చేయటమే. 7 engines of this Gati Shakti. What are those? లాజిస్టిక్స్ ఇన్ఫ్రా అంటే ఏంటి? మీకు తెలిసింది ఏదన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెడెక్స్ విన్నారా? బ్లూ డాట్ విన్నారా? ఏ వినలేదు ఇప్పుడు దాకా. ఫెడెక్స్, బ్లూ డాట్, డిటిడిసి, ఇవన్నీ కొరియర్ సర్వీసులు అనమాట. డిటిడిసి ఇలాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో కొరియర్ మీరు పంపించాలి, ఒక చోట నుంచి పంపించాలి. వాళ్ళకు ఆఫీస్ కావాలా, వాళ్ళకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి, టైప్ చేయడానికి కావాలా, వాళ్ళకి బరువు వేసుకోవడానికి ఒకటి తెలియాలా, వాళ్ళకు ఒక మూమెంట్, ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఒకటి ఉందా, వాళ్ళకి ఇన్ హౌస్ జరుపుకోవడానికి వేర్ హౌస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాజిస్టిక్ ఇన్ఫ్రా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రైల్వేస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్, రోడ్స్, పోర్ట్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, వాటర్వేస్. ఈ రెండు ఒకటేనా? ఇట్ ఈస్ ఇన్లాండ్, ఇట్ ఈస్ మ్యారిటైమ్, రైట్? ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది ఇది గటి శక్తి? PM 2021. సో గటి శక్తి పార్ట్ ఏంటి? మెయిన్గా ఏం చేస్తుంది అది? గటి శక్తి ఏం చేస్తుంది? PM గటి శక్తి అనే స్కీమ్ ఏం చేస్తుంది? లాజిస్టిక్ సెక్టర్స్ని ఈజ్ చేస్తుంది, ఓకేనా? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేస్తుంది. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ULIP. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడేసాం దీని గురించి. ఎలక్ట్రిఫికేషన్ పోర్ట్ ఫెసిలిటీ, ఇది కూడా అవసరం లేదు మనకి. ఇండియాలో దెర్ ఇస్ అన్ ఇండెక్స్. ఈ ఇండెక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందాక ఒక ఇండెక్స్ చెప్పాము, ఏంటది? లాజిస్టిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ బై వరల్డ్ బ్యాంక్. బట్ ఇండియాలో దెర్ ఇస్ అన్ వన్ ఇండెక్స్ కాల్డ్ లీడ్స్, LEADS. లాజిస్టిక్స్ ఈజ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ప్రతి స్టేట్లో కంపారిజన్ అనమాట ఇది, ఒక స్టేట్ ఎలా చేస్తుంది అనేది. లీడ్స్ 2023 రిపోర్ట్ evaluates the report performance based on the 3 key pillars, logistic infrastructure. ఇదంతా ఓకే, బట్ రిమెంబర్. సో ఇప్పుడు చూసారా మీరు, లాజిస్టిక్స్ ఈజ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఏ మినిస్ట్రీ చేసి ఉండొచ్చు ఇది ఇండియాలో? ఎగ్జాక్ట్లీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ ఇస్ రైట్, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా అవ్వచ్చు అనుకోవచ్చు, లాజిస్టిక్స్ కాబట్టి, రైట్? బట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో దెర్ ఆర్ 2-3 చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సాగర్మాల. సాగర్మాల అంటే ఏంటి? సాగర్ మీన్స్ వాటర్కి సంబంధించింది. సో పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా డెవలప్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ భారత్మాల. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద రోడ్స్. సాగర్మాల ఇస్ రిగార్డింగ్ వాటర్, భారత్మాల ఇస్ రిగార్డింగ్ ports, and another one is called Udan regarding air, right? Bharatmala, Sagarmala, Udan. So 3 sectors India చేస్తుందన్నమాట. So challenges in India's logistics is మీకు తెలిసిందే, easy. First one is infrastructure, limitations, skill shortage. Next one, environmental sustainability. Example, పొల్యూషన్ రిలీజ్ చేస్తుందా? ఇప్పుడు ఈవీ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, పెట్రోల్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తుంది పొల్యూషన్?
పెట్రోల్ వెహికల్స్ ఈ వెహికల్సా? పెట్రోల్. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ ఆబ్స్టకల్స్. అంటే ఒక మారుమూల గ్రామానికి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ సంథింగ్, హౌ యూ విల్ రీచ్? దెర్ ఈస్ నో రోడ్స్, నో రైల్, నో ఎయిర్. హౌ యూ విల్ రీచ్? కొత్తగా ఏముంది? డ్రోన్స్ ఉన్నాయా? డ్రోన్స్ వాడుకోవచ్చు కదా, వాడచ్చా లేదా? సో దట్ ఈస్ కొత్త థింగ్, కొత్త థాట్స్. నెక్స్ట్ వన్ మల్టీ మోడల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇష్యూ. దిస్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ డేటా ప్రైవసీ. సో ఇది ఇండియా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియాలో రోడ్ వేస్ డామినేట్స్ ద ఫ్రైట్. అంటే కార్గో అండ్ గూడ్స్ మూవ్మెంట్ని ఫ్రైట్ అంటారు. దేర్ ఆర్ టూ పేర్లు ఉంటాయి. వన్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాసింజర్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రైట్. కార్గో, గూడ్స్ అవన్నీ మూవ్ అయ్యే వాటిని ఫ్రైట్ అంటారు. ఏమంటారు? ఫ్రైట్. మనం వెళ్తే వాటిని ఏమంటారు? ప్యాసింజర్స్, రైట్? సో రోడ్ వేస్ డామినేట్స్ ద ఫ్రైట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. ఇండియాలో ఏది డామినేషన్? రోడా, రైల్వేసా? ఎక్కువ ట్రాన్స్పోర్ట్ దేనిలో జరుగుతుంటుంది? రోడ్ వేస్లో జరుగుతుంటుంది. బట్ రైల్కి ఛాన్స్ ఉన్నా సరే రోడ్ మీద జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫారెన్ కంట్రీస్, యూఎస్ఏ, యూకేలో అక్కడ రోడ్ కంటే రైల్ ఎక్కువ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్. ఇండియాలో చూడండి ఇంత పర్సెంటేజ్, నియర్లీ 65% రోడ్. ఇఫ్ యూ సీ యూఎస్ఏ, వాట్ ఈస్ దిస్? రైల్. రీజన్ ఏంటా? దేనికి? ఇండియాలోనా? యూఎస్ఏ is advanced, right? They can have multiple, they have private players. ఫస్ట్ ఇండియాలో రైల్వేస్లో ఎక్కువ మూమెంట్ జరగకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇండియా డస్ నాట్ ఓపెన్ ఇట్స్ రైల్వేస్ ఇన్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. బట్ యుఎస్ఏ అలా కాదు. యుఎస్ఏలో కొన్ని ట్రాక్సే ప్రైవేట్ వాళ్ళు లే చేసేసుకున్నారు. అర్థమైందా? బట్ ఇండియాలో అలా ఏం లేదు. గవర్నమెంట్ వేసిన ట్రాక్స్లోనే ప్రైవేట్ మూమెంట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ట్రైన్ అనేది ఎవరిదైనా నీ పేరు మీద ట్రైన్ కొనుక్కుంటావు. నీ పేరు మీద ఒక ట్రైన్ కొనుక్కొని నువ్వు గవర్నమెంట్కి ఇస్తావా? అలానే నీ పేరు మీద బస్సు కొనుక్కు గవర్నమెంట్కి ఇవ్వచ్చా? యూ కెన్ బై ఎ బస్, బట్ యూ కెన్ లీజ్ దట్ బస్ టు ద ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఆర్ టీజీఎస్ఆర్టీసీ, రైట్? బట్ సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రైల్వేస్? నో, రైట్? దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇన్ ఇండియా. అంటే గవర్నమెంటే కొంతవరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేసింది, బట్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ దట్. పీపీపీ స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు రైల్వేస్లో కూడా ఎంటరింగ్ స్టార్ట్ అయింది. బోర్ కొడుతుంది టాపిక్, బట్ ఈవెన్ ద బోర్ కొట్టినా పర్లేదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్, గ్యారంటీ క్వశ్చన్. సో యూనిట్ గివ్ సజెషన్స్. సో ఈ సజెషన్స్ అంటే లాజిస్టిక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? సప్లై చైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఉందా? ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతటికి రోడ్స్కి ఒక సజెషన్ ఇవ్వచ్చు మీరు. నెక్స్ట్ రైల్కి ఒక సజెషన్ ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఎయిర్కి ఒక సజెషన్ ఇవ్వచ్చు. రోడ్లో ఏం సజెషన్ ఇవ్వచ్చు? రోడ్స్ ఇంకా బెటర్గా చేయాలి. సో త్రూ ద యూజ్ ఆఫ్ భారత్మాల ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ రైల్ని ఇంకా బెటర్గా చేయాలి. ఎలా చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ పీపీపీ, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ని తీసుకొని వచ్చి ప్రైవేట్ అంటే కొత్త ట్రైన్స్ని స్టార్ట్ చేయడం, గూడ్స్లో లెంగ్త్ పెంచాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 బోగీస్ ఉండేసి కాదు 70 బోగీస్ చేయొచ్చు. సో 10 ఎక్స్ట్రా అవుతాయి కదా, క్యారింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. బట్ దేర్ ఆర్ 2 స్కీమ్స్ ఇండియాలో. కిసాన్ రైల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిందనమాట. అదేంటంటే అగ్రికల్చరల్ గూడ్స్ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు అదర్ పార్ట్. అగ్రికల్చర్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద అగ్రికల్చర్, కిసాన్ రైల్. అండ్ అనదర్ అలానే థర్డ్ సెక్టర్ ఏంటి? ఎయిర్ సెక్టర్. ఎయిర్ సెక్టర్లో దెర్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ స్కీమ్ కాల్ కృషి ఉడాన్. ఉడాన్ అంటే ఫ్లైట్, కృషి మీన్స్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్. సో ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కిసాన్ రైల్, నెక్స్ట్ వన్ కృషి ఉడాన్, రైట్? ఎక్కడో మెన్షన్ చేసి ఉంటాను. బట్ నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ కొత్త థింగ్ ఏంటి మనకి? డ్రోన్స్. యూసేజ్ ఆఫ్ డ్రోన్స్. లాజిస్టిక్ సెక్టర్స్ అనగానే మీరు ట్రై టు ఇన్కార్పొరేట్, ఎక్కడ వచ్చినా సరే డ్రోన్స్ మీద పెట్టండి. ఒక పాయింట్ రాసేయండి, ఎందుకంటే అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్ డ్రోన్స్ మీద నడుస్తుంది. దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయమంటున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్. ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ వచ్చాయా? దానివల్ల సీమ్లెస్ ఫ్లో జరిగిందా? నెక్స్ట్ వన్ పోర్టల్, సింగిల్ విండో పోర్టల్. అంటే ఒక దగ్గర యూఎల్ అయిపోయిందా? ఒక దగ్గర కోడ్ జనరేట్ అయితే మొత్తానికి అదే వాడుకోవచ్చు కదా.
right? So that e-way bills, fastags, faceless customs, e-way bills, and C Sanjit. Next one, integration of drones into logistics, policy and government's framework. Integrate the government's reforms and initiatives such as GST, Bharatmala, Sagarmala, dedicated freight corridors. సో ఇది ఆల్రెడీ మీకు మాట్లాడేసాను నేను పీవైక్యూస్లో ఒకసారి ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్. ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్, స్ట్రెంగ్థనింగ్ ద లాజిస్టిక్స్ సెక్టర్ టు సపోర్ట్ ద మేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ PLI schemes. So just see the question. India's national logistic policy aims to transform the logistic landscape of the country, enhancing competitiveness and economic growth. Critically examine the expected impacts of the national logistic policy on India's logistic sectors and discuss the challenges it faces in its implementation. First one is impacts. దీనివల్ల వచ్చే బెటర్ థింగ్స్ ఏంటి నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ వల్ల. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, దానిలో ఫేస్ అయ్యే ఛాలెంజెస్ ఏంటి. సో వెరీ ఈజీ, ఒక సప్లై చైన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏముంటుంది దానిలో. ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫ్రా ఉంటారు. ఈ ఇన్ఫ్రాలో టైప్స్ రోడ్డు, రైలు, ఎయిర్. దీనిలో మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి డిఫరెంట్ డైమెన్షన్. నెక్స్ట్ వన్ స్కిల్డ్ పీపుల్, నీకు నాలెడ్జ్ కావాలి కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిజిటల్ at present. Next one, new things like EV, drone, right? At least ఈ 4 parts గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ ఆన్సర్ అడ్డుది పిడిది అంత రాసేయచ్చు, రైట్? సో దీనిలో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటా యూ నీడ్ టు డూ పుట్ సంథింగ్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ లీడ్స్ అండ్ అనదర్ ఈస్ కాల్డ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ లాజిస్టిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్. అక్కడక్కడ పెడతా ఉండాలి, రైట్? So now very easy. Kerala plans mega drive to clear plastic from the Vembanad lake. Earlier lake enti Ashtamudi lake already cheppanu always meeku. Now it is called Vembanad lake. Very important. This is all the Vembanad lake. Important points unnai. Just remember, largest lake in Kerala. This is important. Longest lake in India. What is the longest lake in India? Longest. Miru every alternate year, if you pick UPSC paper, there is a question on lakes. Every alternate year or every subsequent year, you will find a question on 100% lakes మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఇంత స్ట్రెస్ చేసి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇంత వాస్ట్ సిలబస్ మొత్తం మీద కొన్ని మనం బాగా స్ట్రాంగ్ అయ్యామంటే అలాంటి వాటిలో మనకు తప్పుపడడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు, రైట్? ఇప్పుడు లేక్స్ అనేది ఇంత స్ట్రాంగ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 100% వస్తుంది. మీరు మిగిలిన చదవచ్చా చదవకపోవడం సెకండ్. ఇప్పుడు సాయిల్స్ అన్నా అనుకో, సాయిల్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. సాయిల్స్ మీద పెట్టే ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉందో లేక్స్ మీద మీరు ఎక్కువ పెట్టారనుకో, యూ విల్ 100% దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ యూ కెన్ కరెక్ట్ అవ్వడానికి 2 మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో కమింగ్ టు దిస్ వెంబనాథ్ లేక్, లేక్ హ్యాస్ ఎ సోర్స్ ఫ్రమ్ 4 రివర్స్ నుంచి సోర్సెస్ ఉంది. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మీనాశిల్, నెక్స్ట్ వన్ Ashankovi, Pampa, next one Manimala. Damn important point. So Nehru Trophy boat race, ఇది మీకు తెలుసా? ఎప్పుడు చూసారా? కేరళలో బోట్ రేస్ జరుగుతుందని వింటారు, అర్థం కాదా? ఓనం జరుగుతుంది, చూసారు ఎప్పుడైనా ఫొటోస్లో? అది షో యూ వెయిట్. అది మెయిన్ ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది? వెంబనాడ్ లేక్. చిన్న లేక్స్లో కూడా జరుగుతాయి, చిన్న జరుగుతాయి. బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా స్నేక్ బోట్ రేస్, నెహ్రూ ట్రోఫీ రేస్ అంటారు దీన్ని. వేర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్? వెంబనాడ్ లేక్. సో వలం కాళీ అంటారు దీన్ని. రేస్ హెల్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ రామ్సార్ సైట్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ Sundar Bans. Next one, there is a bird sanctuary called Kumarokam Bird Sanctuary, right? So I visited this place, చూసాను. సో ఈ బర్డ్ సాంక్చురీకి కూడా వెళ్ళాను. బట్ ఆ ఫోటో పెడదాం అనుకున్నా, ఎక్కడ దొరకలేదు నాకు. ఎక్కడ ఉన్నాయి మరి, కనపడలేదు, పెడదాం అనుకున్నా, రైట్? సో సీ దిస్ 3 డై
ఆఫ్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ నార్థరన్ ఫ్రాన్స్ వైల్ అటెంప్టింగ్ టు క్రాస్ ద ఇంగ్లీష్ ఛానల్. సో ఇట్స్ అ మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. So this is called what? English channel. Separates ఏంటేంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ పాయింట్ అట్లాంటిక్ ఓషన్, నార్త్ సీ. 2024లో నార్త్ సీ క్వశ్చన్ వచ్చింది తెలుసా? ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లోనే నార్త్ సీ మీద నేను 2024లో చెప్పాను. నేను సేమ్ ఏదైతే ఆప్షన్స్ ఇచ్చానో సేమ్ అదే ఆప్షన్స్ యూపీఎస్సీ 2024లో వచ్చాయి. I have proof with me. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇదనే కాదు, మ్యాప్ బేస్డ్ థింగ్స్ నేను ఏవైతే పిక్ చేసుకుంటానో దట్ ఐ కెన్ గెస్ ఎంతవరకు అడగచ్చు అనే దానికి. బట్ మ్యాప్ బేస్డ్ ఈజీ స్కోరింగ్, ఎందుకంటే ఈజియెస్ట్ స్కోరింగ్ అని అడిగారంటే మిడివల్ ఇండియా చదవడానికి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి తల పోయిద్ది అనమాట. బట్ ఏవైతే నేను చెప్తున్నానో సీక్వెన్స్ ప్రకారం ఎవ్రీ వీక్ తర్వాత మీకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే తీసుకొని మ్యాప్ బేస్డ్ కానీ నేను చెప్పిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైనా సరే, సో ఈ పీడిఎఫ్ కూడా నేను డిక్టేట్ చేయొచ్చు మీకు. బట్ ఈ ఒక్కొక్క వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో చెప్తే దట్ మే గో త్రూ, మీరు ఓవర్లుక్ చేసేయచ్చు అనమాట. బట్ ఆ పీడిఎఫ్ మీకు ఉంటే చదువుకోవడానికి అంతకు మించి మీరు ఎక్స్ట్రా చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ. బికాస్ అల్టిమేట్గా ఏవైతే ఇంపార్టెంటో ఐఎమ్ పికింగ్ దట్, పుటింగ్ ఇన్ దట్ పీడిఎఫ్. Do work on that PDF. మీకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే do work on, keep on revising those things, because I can guarantee you, this is my part, I can literally guarantee you. So coming to his English channel, Atlantic Ocean, North Sea, right? So next one, it's separate from UK and France, right? UK and France separate చేసే ఛానల్ పేరేంటి? ఇంగ్లీష్ ఛానల్. 2 seas నుండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నార్త్ సీ అండ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. ఈ సెల్టిక్ సీస్ దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ రిమెంబర్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ అండ్ ద నార్త్ సీ. సో దెర్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ కాల్డ్ డోవర్ స్ట్రైట్, రైట్? స్ట్రైట్ కాల్డ్ డోవర్ స్ట్రైట్. డోవర్ స్ట్రైట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో ఉంది. సో ఇంగ్లీష్ ఛానల్ని నార్త్ సీని సపరేట్ చేసే స్ట్రైట్ పేరేంటి? ఇంగ్లీష్ ఛానల్ని నార్త్ సీని అంటే కనెక్ట్ చేసే స్ట్రైట్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్ట్రైట్ పేరేంటి? డోవర్ స్ట్రైట్. డోవర్ స్ట్రైట్ ఎక్కడ ఉంది? మెడిటరేనియన్ సీకి సంబంధించిన ఏమైనా ఉందా? ఈస్ డోవర్ స్ట్రైట్ రిలేటెడ్ టు మెడిటరేనియన్ సీ? మెడిటరేనియన్కి సంబంధం ఉందా అంటున్నా? లేదు. ఇట్ ఈస్ అ నార్థరన్ పార్ట్. ఇఫ్ యూ సీ ద లాస్ట్ వీక్ మనము మెడిటరేనియన్ సీ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఐ పిక్డ్ మొరొక్కోని పిక్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ స్ట్రైట్ కాల్డ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ గిబ్రాల్టర్. స్ట్రైట్ ఆఫ్ గిబ్రాల్టర్ అది మెడిటరేనియన్ సీ అండ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ డోవర్ ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది? ఇది ఇంగ్లీష్ ఛానల్ని నార్త్ సీని, రైట్? సో ఈ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ మొత్తము దేని ఏ సీస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది? నార్త్ సీ అండ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. 2 parts. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? అట్లాంటిక్ ఓషన్ని నార్త్ సీని ఇంగ్లీష్ ఛానల్ కనెక్ట్ చేస్తుంది, సపరేట్ చేస్తుంది, కనెక్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఈ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ని నార్త్ సీని కనెక్ట్ చేసిన ఒక స్ట్రైట్ పేరు ఏంటి? స్ట్రైట్ ఆఫ్ డోవర్. సో ఈ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఏ కంట్రీస్ మధ్య ఉన్నాయి? యూకే అండ్ ఫ్రాన్స్. అట్లీస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో నాసా probe flies closer to the sun than any spacecraft. అంటే ఏంటి? నాసా ప్రోబ్ ఫ్లైస్ క్లోజర్ టు ద సన్ దాన్ ఎనీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్. ఇప్పుడు దాకా సన్కి రీచ్ అయిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైనా ఉంటే అదే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నాసా సోలార్ ప్రోబ్, పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అంటారు దీన్ని, రైట్? సో వెన్ ఇట్ వాస్ లాంచ్ 2018. దీని పని ఏంటి? టు రీడ్ అబౌట్ సన్ అండ్ ఇట్స్ అట్మాస్ఫియర్, రైట్? సో ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఎన్టీ అయిందా? ఎస్ఎన్టీ అయిందా? అయిందా అవ్వలేదా? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ రిమెంబర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద సన్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్. దీనిలో 2 అల్టిమేట్ ఇంపార్టెంట్.
దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోలార్ ఫ్లేర్ అండ్ సన్ స్పాట్స్. ఈ రెండు అల్టిమేట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్నర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కోర్. ఇన్నర్ కోర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది? అరౌండ్ 1 2 3 4 3 జీరోస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ముందు 15 పెట్టండి, రైట్? సో కోర్ గుర్తుపెట్టు, కోర్ ఈస్ ద సెంటర్ పార్ట్. ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ కమ్స్ అండర్ ఫోటోస్పియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రోమోస్పియర్. నెక్స్ట్ ఇది అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కరోనా. కరోనా తెలుసుగా మీకు అందరికీ, అవగాహన ఉందిగా? సో కరోనా ఈజ్ అన్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్. అసలు లేయర్ కూడా కాదు, ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ, మీరు ఏదైనా ఫ్లేమ్ చూసారు కదా, ఫ్లేమ్ పైన లాస్ట్ వరకు మీకు లైట్ కనిపిస్తుంది, దానిపైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది, మనకి కంటికి కనపడదు అనమాట. కంటికి కనపడక ఒక చిన్న లేయర్ ఉంటుంది, అది చాలా హీట్ ఉంటుంది. అదే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ బర్న్ సంథింగ్, మీరు స్టవ్ మీద హీట్ చేయాలంటే కింద లేయర్ పై లేయర్ లేయర్స్ వస్తాయి కదా, ఫ్లేమ్ అయిన బ్లూ ఉంటుంది, బ్లూ నుంచి వైట్ ఇలా కలర్ ఉంటుందా, టాప్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో మనకు కనపడదు, అది కంటికి కొంచెం కనపడదు అనమాట. అదే మీ ఫుడ్ అంతా బాయిల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో విచ్ హ్యాస్ హ్యూజ్ హీట్, ఎక్కువ హీట్ ఉంటుంది, అదే కరోనా. అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద సన్, దాన్ని ఏమంటారు? కరోనా. సో దిస్ అవుటర్ లేయర్. క్రోమోస్పియర్ అనేది బేస్ లేయర్, అంటే ఫ్లేమ్ని చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఈ సన్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫ్లేమ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అక్కడ నుంచి మనకి ఇప్పుడు స్టిల్ రేడియేషన్ కమింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఫోటోస్పియర్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఎంత ఉంది, ఇది 1 000 000. కోర్ ఎంత ఉంది? 15 000 000. ఇఫ్ యూ సీ ద ఫోటోస్పియర్ ఎంత ఉంది చూడండి, అంటే అవుటర్ లేయర్లో దిస్ ఈజ్ ఇన్నర్ పార్ట్, రైట్? జనరల్గా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే కొంది ఏమవుతుంది, ఇంకా హీట్ అవుతుంది, ఓవర్ హీట్ అవుతుంది కదా. బట్ ఇలా వెళ్ళే టైంలో ఈ పార్ట్లో తక్కువ ఉందా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నర్లో ఇంత ఉంది, బట్ ఈ అవుటర్ ఈ ఫోటోస్పియర్ లేయర్లో ఇంత ఉంది. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది దీనికి? చాలా ఉంది కదా. అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది? సో మీరు అంటే వాడు క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే, వెన్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద సోలార్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ సోలార్ కోర్, ఆ సోలార్ సంబంధించిన హీటింగ్ ఏదైనా సరే, ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ అవుటర్ టు ఇన్నర్ టు అవుటర్. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? అవుతుందా లేదా? అవ్వట్లేదు కదా. ఇక్కడ 50,000 ఉంది, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ పడిపోయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ పెరిగిందా? దెర్ ఇస్ అ ఫ్లక్చువేషన్, రైట్? డ్రాప్ ఉంది కదా, ఆ డ్రాప్ మన ఎర్త్లో కూడా ఉంటుంది కదా, అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. దెర్ ఈస్ నో గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ కోర్ టు అవుటర్ లేయర్. బట్ ఏ లేయర్ ఎక్కువ ఉంటుంది? వెన్ యూ సీ ద అవుటర్ లేయర్ 3 layers ఉంటే, ఇన్నర్ లేయర్ వదిలేసండి, 3 layers ఆర్ అవుటర్ లేయర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫోటోస్పియర్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రోమోస్పియర్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కరోనా, విచ్ హ్యాస్ హ్యూజ్ హీట్ కెపాసిటీ. కరోనా ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ 2 things are important. One is called solar flare and sun spots. We'll discuss about these 2 things. Sun spot, dark cooler areas on the sun surface. Cooler area అంటే చల్లగా, మనం అనుకున్న పట్టుకున్న చల్లగా, దాని అంటే ఐస్ తగిలినట్టు ఉండదు, కంపారిటివ్లీ కూలర్. The word is called comparatively cooler than other areas in the sun, right? So next one, causes caused by intense magnetic activity that inhibits convection. Temperature cooler than the surrounding areas of the sun. Duration can last, these points are important, days to months. అంటే ఇది లాంగా షార్టా? కొంతవరకు లాంగే కదా మంత్స్ అంటే, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ డ్యూరింగ్ ద సోలార్ మ్యాక్సిమం. ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద ఎర్త్. డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్, ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్టా? See, every word is important. Indirect effect on the earth. Their presence often correlates with the solar activity levels which can influence the space weather. కొంతవరకు మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సన్ స్పాట్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, బట్ కొంచెం తక్కువ ఎఫెక్ట్. కమింగ్ టు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సోలార్ ఫ్లేర్స్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ సోలార్ ఫ్లేర్స్ వల్లే నార్థరన్ లైట్స్, అరోరా బొరియాలిస్ తెలుసా?
నార్థరన్ లైట్స్ అంటారు, తెలుసా? చూసారు ఎప్పుడైనా? గుర్తుందా? అది షో బెట్. అరోరా కాలేజ్ కాదమ్మా, అరోరా బొరియాలిస్. ఇప్పుడు ఇది ఉందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సోలార్ నుంచి వచ్చే విండ్ ఆర్ సోలార్ ఫ్లేర్. ఈ రెండు కంబైన్ అయినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ డిఫరెన్స్, ఆ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఒక్కొక్క లైట్ ప్యాటర్న్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే ఈ లైట్స్, రైట్? సో సోలార్ ఫ్లేర్స్ కెన్ కాస్ చేంజెస్, రైట్? ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజెస్ కాస్ చేస్తాయా? సో సోలార్ ఫ్లేర్స్ హ్యావ్ హ్యూజ్ హీట్ ఇన్ ఇట్. So coming ekkada, so which can influence the space weather. So coming to here, solar flares, sudden bright flashes observed near the sun surface caused by sudden release of magnetic energy, extremely hot emitting energy across the electromagnetic spectrum, duration brief, lasting from minutes to hours. Edi long term, edi short term? Solar sunspots versus solar flares, which is long term, which is short term? Sunspots is longer, this one is shorter. So next one, frequency can occur anytime but are more common during the solar maximum. Effects on the earth, this is direct or indirect? Direct, and significantly disrupt the radio communications, satellite functions, power grids, especially during the strong events. So ee question frame ayindi anko, there is a question comparing both sunspots and solar flares. ఏది ఎక్కువగా మన రేడియో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది? ఫ్లేరా, స్పాటా? విచ్ ఇస్ డైరెక్ట్? ఫ్లేర్ కదా. సో డైరెక్ట్ ఉండేది ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కదా, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వన్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ సన్ స్పాట్స్ అండ్ solar flares and identify the correct statements or statements. Sunspots are temporary phenomenon on the sun's photosphere that appear darker than the surrounding areas due to their lower temperature. Is it right or wrong? Darker hai kada. Why wrong? Sunspots ivi temporary ne kada. It may not years kundavu kada, just weeks to months ante gaani it not years kada. They are temporary, right? Whether it is months aina sa temporary ne kada. So temporary is right or wrong? Right kada. Phenomenon on the sun's photosphere that appear darker than the surrounding areas due to their lower temperature comparatively other. Avuna kada. The answer, first statement is right. Second statement, solar flares are sudden and intense bursts of radiation from the sun, can last from minutes to hours. Solar flares sudden burst hai kada, minutes to hours, right? Two, right. Sunspots are caused by sun's magnetic field blocking heat and light, whereas the solar flares are caused by collision of the sunspots. Is it right? Rendu magnetic activity ne, both comes from magnetic activity. So solar sun lo fusion jarugutada, fission jarugutada? Fission, hydrogen and helium, right? So both sunspots and solar flares, so third and right or wrong? Both sunspots and solar flares have little to no effect on the earth's climate and technological system. Little effect effect undi kada, both annadu vaadu. So the answer, fourth one is right or wrong? Right or wrong? Both, the word they have used what? Both. They didn't put solar spots, solar flares అని పెట్టలేదు. They have just mentioned what? Both. రెండు లిటిల్ ఎఫెక్ట్ అన్నాడు, అవునా కాదా? ఒకదానికి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా. It means the answer, the statement is right or wrong? Wrong. So the comes, what is the answer then? A, 1 and 2 only. Sunspots, collision ఏది అవ్వ, it comes only to the magnetic activity. ఆ హైడ్రోజన్ హీలియం ఫిజన్ మారటం వల్ల, కొంచెం చేంజెస్ వల్ల ఎక్కువ బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే, ఫిజన్ యాక్టివిటీ. సో ఈ డేటా ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ డేటా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ బికమ్ ఎనీ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్, ఈ డేటా మీకు పనికి వస్తుంది అంతే.
ఎవరికైనా ఉందా ఐఎఫ్ఎస్ అవ్వాలని ఫారెన్ సర్వీసెస్? నాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ఆల్. బాగుంటుంది, కంట్రీస్ తిరగచ్చు, పర్క్స్ బాగుంటాయి, ఫుల్ స్టేటస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అంతా మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనుకో, ఏదో లోకల్లో రూరల్లో తిరుగుతూ ఉండాలి, ఆ చెత్త పుట్ట మధ్యలో తిరుగుతూ ఉండాలి. బట్ ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ హై. తెలుసా? యూ హ్యావ్ దట్ ప్రెస్టేజ్, యు ఆర్ అన్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ యువర్ కంట్రీ, యువర్ రిప్రజెంట్ ఎంబసీస్. ఫుడ్ నుంచి బెడ్ దాకా అంత కాస్ట్లీగా ఉంటుంది. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డిపోర్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండియా. సో రిమెంబర్, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపోర్టెడ్ అంటే ఏంటి? ఇండియాలో ఇల్లీగల్గా ఉన్నారు, వాళ్ళని బయటకు పంపించేశారు. సో ఫస్ట్ ఎవరున్నారు, ఎవరిని ఎక్కువ డిపోర్ట్ చేశారు? నైజీరియన్స్, ఫాలోడ్ బై బంగ్లాదేశ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఉగాండా. రైట్? ఫస్ట్ వన్ నైజీరియా, పంపించిన, డిపోర్టెడ్. నెక్స్ట్ వన్ సిటిజన్షిప్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చారు. ఎవరెవరికి కూడా కాదు. సో ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్, సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ అయిందా మీకు? దానిలో 4 ఉంటాయి. సో దానిలో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బై బర్త్, దానిలో థర్డ్ వన్ ఈస్ రిజిస్ట్రేషన్, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ బై న్యాచురలైజేషన్. సో రిజిస్ట్రేషన్లో ఈ నెంబర్ అవసరం లేదు, ఈ నెంబర్ మన 1619 ఇదంతా అవసరం లేదు, బట్ రిజిస్ట్రేషన్కి ఎక్కువైనాయి. నెక్స్ట్ న్యాచురలైజేషన్. రైట్? నెక్స్ట్ కమ్స్ ద నెక్స్ట్ ఏంటి? విజిటర్స్. ఎక్కడి నుంచి ఇండియాలోకి ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్, యుఎస్, యూకే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవి, డామ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. ఈ ఒక బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవి. So just go through this is very easy thing. India Nepal joint military exercise, name is important. Surya Kiran, ఎక్కడ జరిగింది ఇది? నేపాల్లో ఎక్కడ ఇది? కాఠ్మండు. రైట్? నేపాల్ కాఠ్మండులో ఏం ఎక్సైజ్ జరిగింది? సూర్య కిరణ్, జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ నేపాల్. దిస్ ఇస్ నేపాలే కదా. దీస్ ఆర్ ద ఎక్సర్సైజ్. గో హోమ్, mug up them. All time important, all time plus triple all time. So where is this? Sri Lanka. What is the exercise name? Mitra Shakti. Enduku underline chesa I'll tell you, but remember, very very important, ee page anta important. Twenty 24 prelims question ఇది. ఏ క్వశ్చన్? 2024 మొన్న జరిగిన ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. సో క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద ఎక్సైజ్ మిత్రశక్తి? ఎవరిది? శ్రీలంక. వాడు ఏమిచ్చాడు? ఇఫ్ యు నో దట్ సింగిల్ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక. వన్ రాంగ్. ఆన్సర్ డి. రైట్? ఇవన్నీ ఎలిమినేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటాం అనమాట వీటిని. ఇవి 23లో 3 or 4 వచ్చాయి అంతే. 22 వరకు 16, 17 వచ్చాయి. 24లో 14, 13 వచ్చాయి. 2023 is the one of the toughest exam in prelims course of history. ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ హిస్టరీలో 2023 is one of the toughest exam. ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ కాదు, ఎంత జపం చేసినా సరే కొంచెం కష్టమైన ఎగ్జామ్ అదనమాట 2023. మీకు కరెక్ట్గా తెలిస్తేనే పెట్టాలి. బట్ ఇలాంటి దానిలో ఏంటంటే ఒక్క పాయింట్ తెలిస్తే చాలు. సో యూపీఎస్సీలో చాలా క్వశ్చన్స్ ఇదనే, అంటే 2023 ఎక్సెప్షన్ 2023 పేపర్, ఆల్ పేపర్స్లో కొన్ని పేపర్స్లో ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంటే జస్ట్ యూనిట్ టు నో ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్ట్, ఓన్లీ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాక్ట్. మిమ్మల్ని ఆ ఎక్సర్సైజ్లో ఎక్కడ జరిగింది, ఏ ఊర్లో జరిగింది, మీకు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు దాకా జరిగింది, ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు, ఇవన్నీ నేనేం చెప్పలేదు కదా. I didn't mention all those things because that is less important to the UPSC. Just come to this points. ఇప్పుడు జస్ట్ పాయింట్స్ ఉంటుంది సరదాగా. ఇట్ కమెన్స్డ్ ఇన్ అవున్ పూణే. మీకు తెలుసా? తెలీదు. నెక్స్ట్ వన్, జాయింట్ రెస్పాన్స్ డ్యూరింగ్ ద కౌంటర్ టెర్రరిజం ఆపరేషన్ వాజ్ ఎ గోల్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేషన్. మీకు తెలుసా? తెలీదు. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్సైజ్. తెలుసా?
తెలుసా అంటున్నా. మై క్వశ్చన్ ఈస్ డిడ్ యూ నో? బట్ వాట్ యూ నో ఎగ్జాక్ట్ నో? మిత్రశక్తి ఈజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక. అదొక్కటి తెలిస్తే చాలు కదా, ఇవన్నీ తెలిసినా తెలియకపోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్, బ్యాంకింగ్ ఆన్ టెక్నాలజీ, ఇండియాస్ వెదర్ మ్యాన్ టు టర్న్ 150 ఆన్ January 15. సో ఇది 2 weeks తర్వాత వచ్చే కరెంట్ అఫైర్, ముందుగానే చెప్తున్నాను మీకు. ఎందుకంటే మేబీ అప్పుడు ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉండొచ్చు, దీన్ని స్కిప్ చేయొచ్చేమో. బట్ 150 years కంప్లీట్ అయినాయి కాబట్టి ఖైదీ నెంబర్ 150 డూ నో ఎవరిది? చిరంజీవిది. సో ఇక్కడ 150 ఎవరు? ఐఎండి, ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. దీనిలో 3-4 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్, ఇంకా అంతకు మించి ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎప్పుడు 1875 విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్. విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్, హెడ్ క్వార్టర్ న్యూఢిల్లీ. సో ఇనిషియల్గా 1875లో వచ్చిందా? ఆ టైంలో ఇద్దరు పర్సన్స్ నేమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. 2 persons, 2 guys. First one is H.F. Blandford. H.F. Blandford was appointed meteorological reporter to the government of India. The first Director General of the observatories was Sir John Elliot, who was appointed in the May 1988 at the Calcutta headquarters. The headquarters of the ME were later shifted to Shimla, then to Pune, then to Delhi. అంటే చాలా హెడ్ క్వార్టర్స్ మారాయా లేదా? మారాయి కదా. అల్టిమేట్గా స్టార్టింగ్లో ఎక్కడ ఉంది? స్టార్టింగ్ క్యాల్కటా నుంచి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ న్యూఢిల్లీ, రైట్? సో 2 names ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హెచ్ఎఫ్ బ్లాండ్ఫోర్డ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ సర్ జాన్ ఎలియట్. వీరిద్దరు పేర్లు ఎక్కడైనా ఐఎండి మీ దగ్గర కనిపిస్తే కరెక్ట్ పెట్టేసేయండి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఐఎండి ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద 6 రీజనల్ స్పెషలైజ్డ్ మెట్రలాజికల్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ద WMO. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లోన్స్కి నేమ్స్ ఉంటాయా? సైక్లోన్ ఫెంగాల్, ఓచ్కి, ఇలాంటి నేమ్స్ అని ఉంటాయి కదా. సో ఈ నేమ్స్ అన్ని ఎలా వస్తాయి మీకు తెలుసా? యు నో ఇట్. ఈ 6 రీజనల్ సెంటర్స్లో ఉంటాయో ఈ 6 seas చుట్టూ అవుతాయి కదా. సో అలాగా అదర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌదీ అరేబియా కొన్ని నేమ్స్ ఇస్తుంది, బంగ్లాదేశ్ కొన్ని నేమ్స్, శ్రీలంక కొన్ని నేమ్స్, పాకిస్తాన్ కొన్ని నేమ్స్. సో ఈ ఏరియాలో ఉండే ఎవరైతే ఉంటారో దానిలో ఈ 6 రీజనల్ మెంబర్స్లో ఇండియా ఒకళ్ళు. సో ఇండియా ఆల్సో గివ్ సమ్ నేమ్స్, రైట్? So this 6 regional meteorological center each under deputy general, okay, to warn against the severe weather phenomena like tropical cyclone. So it is important to warn against the severe weather phenomena like tropical cyclone, nor'westers, dust storms, heavy rains and snow, cold and heat waves. Famines అనే వర్డ్ ఉందా ఇక్కడ? ఫెమైన్ ఉందా? లేదు కదా. బట్ దే విల్ ట్రై టు పుట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఈ వర్డ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ అంతే, ఇంకెంత మించి అవసరం లేదు. ఫైన్. సో దిస్ ద లాస్ట్ స్లైడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. వాట్? ఐ విల్ విన్, నాట్ immediately but definitely. So this should be your new year's goal, what I'm giving. నా మీరు ఒకటి పెట్టుకోలేదు కాబట్టి పెట్టుకోండి ఇది. సో మీ మీద మీరు నమ్మకం పెట్టుకోకపోతే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, రైట్? సో ఇప్పుడు కాకపోతే ఇప్పుడే కదా. ఇప్పుడు కావాలా? డెఫినెట్ కావాలా? డూ యూ నీడ్ ఇమీడియట్ ఆర్ డెఫినెట్? డెఫినెట్, రైట్? సో డెఫినెట్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు వర్క్, రైట్? బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. సి దిస్ యూపీఎస్సీ జర్నీలో ఫాల్ లేకుండా ఉండే వాళ్ళు ఒక 3-4% ఉంటారు అంతే. మిగిలిన 96% or 95% ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్టోరీ, ఓన్ ఫాల్ స్టోరీ. అంటే పడిపోయిన చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీరు ఇది దాటంగానే యూ విల్ ఫీల్ ద రియల్ హీట్ ఆఫ్ దిస్ యూపీఎస్సీ. కాంపిటీషన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. సో నేను చేయగలనా అన్న ఒక లో సెల్ఫ్ మొరల్ డెవలప్ అవుతుంది. అది వద్దు. బికాజ్ మీ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్గా కరెక్ట్గా ఉంది అంటే యూ విల్ అల్టిమేట్లీ విన్ ఈ గేమ్ అంతా. బట్ యూ నీడ్ టు నో ద స్ట్రక్చర్, ఎక్కడ ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది కరెక్ట్గా తెలుసుకుంటే దిస్ ఇస్ అ జర్నీ యూ కెన్ ఈజీలీ రీచబుల్. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ డౌట్స్?
డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా?